Uh, Okay. So Mr. Mohammed Raza is asking, I am a dentist, self-employed under health and care visa, SOC code 2253. My wife and two daughters, 1-year-old and 4-year-old, got granted skill dependent 5-year visa from 30th January 2025 until 9th February 2030. And his question is, main applicant visa 12 January 2025 until 9th February 2030. Main applicant arrived in the country 14th January 2025 and dependents arrived only on 20th April 2025. My question is, all our 5-year visa expires on 9th of February 2030. However, by then only, I would have completed 5 years. So the main applicant would have completed 5 years stay for ILR, and dependents would not have completed the 5 years because they'll be short by 2 months. Okay. So my answer is he can apply in 5 years because he would have clearly completed 5 years. So he could apply in 5 years. That is by 14th of January 2030. His wife and children can apply only by 20th of April 2030. And earliest they could apply is 28 days before 20th of April 2030. I've asked him what is the grant date of the visas in 2025. So if he can give me his grant date, because when we are short by a short period like 10 days, 15 days, 20 days, we can even start the starting point can be the grant of the visa in India or Sri Lanka or Pakistan. Whenever they were granted the visa, that date can be counted towards the 5 years period. But if they are still in short, they have to apply for extension at least for 6 months. And then when they are closing 5 years, then apply for the indefinite leave to remain. That's the answer for this question. And his second question is, do I have to reapply skilled worker visa for our stay from visa expiry date of 9/2/2030 until their 5-year end, which is 20th of April 2030, to apply for ILR? My answer is no need. He need not apply for extension of his skilled worker visa, because by the time he has applied for indefinite and if he is granted indefinite leave to remain, his still skilled worker status can be used to apply for his wife and children for extension. His third question is, when is the earliest we can apply for ILR? I've given the answer in one above. The earliest they can apply for ILR is 14th of January 2030. That is him. The main applicant can apply on the 14th of January 2030. Then he has another question. My dependents, if need 10 years ILR as per current rule, should I apply for 5-year ILR? What visa they will be in for remaining 5 years from 2030 to 2035? The answer is they will be on PBS dependents visa. This is similar to the answer which I gave before. When somebody, the main applicant, is getting ILR, and for the remaining 1 year or 2-year period, what will be the category of application of the wife and children? They'll be applying as PBS dependents. Same as the answer for this brother also. Okay, he has another fifth question. SOC code 2253, does it come under automatic 5-year NHS rule without 50,000 earning threshold? Okay, so my answer is nothing is confirmed yet, because only when the white paper rules are implemented, then we will know whether it's going to be 5 years or earned settlement or 10 years, whatever it is. Only after things are confirmed, we will be able to answer that question. Okay, and he has a sixth question. My wife studied Islamic studies in college in Arabic. Should she start clearing IELTS B2 level by 2029? Yes, answer, she must start preparing for IELTS and clear IELTS, but the level is only English B1. So the new rule of B2 will come into existence only for people who came into the country after 8 January 2026, not for people who are here before that. I hope I've answered all the six questions of Brother Muhammad Raza.
I don't know whether he's online now, but I've answered all his questions. Anything else, he can even email me later. I'm happy to answer. Shall I go Assalamualaikum. to the next? Huh? Brother Rahman Rafiq here. Yeah. Uh, Slightly in the format, let's change. I'll make it easy. I'll read out the questions and Yeah. you can give the answers. And if Mm. you prefer, you can answer it in Tamil because our audience, Tamil la romba comfortable. They can Okay, relate no to problem. understanding. I'm Tamil la எதுனாலும் சொல்றது. எனக்கு okay. Yeah. So we are in question 7. I will Yeah. avoid calling out the name of the person Hmm? uh, just to protect the identity of the people. So the question is, a brother No, has no. I asked, thought why I should call the nameனா அது அவங்களுடைய கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ணோங்கிற ஒரு இது அவங்களுக்கு இருக்கும். நம்ம ரெக்கார்டிங்கை கொடுத்தாலும் சரி நம்ம கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா இதுதான் அவங்களுக்கு தெரியும். சரி. Okay, a ஓகே. brother question என்னன்னா, what are ம் the chances of new ILR changes applied retrospectively for ம் existing skilled workers? ம் And then there is another question. What are the chances of winning the legal challenge against the new rule if applied ம் retrospectively for existing? I think in the ம். question நிறைய பேரோட மனசுல இருக்கு. ஆ It could be hundreds and thousands இதே மாதிரி கேட்டகரியில இருக்காங்க. ம் 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 எல்லாமே ஒரு கவலை. ஐஎல்ஆர் வந்து ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்லி அப்ளை பண்ணுவாங்களா? ம் அந்த லீகல் அப்படியே சேலஞ்ச். பண்ணினாலும் நம்ம அதை வந்து கோர்ட்ல சேலஞ்ச் பண்ணா என்ன சான்ஸ் வின் பண்றதுக்கு? ஆமா. இதுக்கு எனக்கு நிறைய ஆன்சர் இருக்கு. நான் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஆன்சரை சொல்றேன். என்ன சான்ஸ் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவா அப்ளை பண்ணுவாங்களா இல்லையாங்கிறதுக்கு என் ஒப்பீனியன் படி 50-50 சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா இப்ப நிறைய எம்பிக்களே எதிர்க்கிறாங்க. என் கான்ஸ்டியூவன்ஸ்லாம் வந்து நிறைய பேர் எனக்கு கிரீவான் செல்ல வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க, எதுக்குறாங்க. அவங்க இன்னொரு 40,000 பவுண்டு ஃபீஸா கட்டணும் அப்படின்னு எல்லாரும் அழுகுறாங்கன்னு எம்பிஸே வந்து நிறைய பேர் அப்ஜெக்ட் பண்றாங்க. லேபர் எம்பிஸே. ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால நான் சொல்லுவேன், இன்னுமே வந்து சான்சஸ் ரூல் அவுட் ஆகல. ரெட்ரோஸ்பெக்டிவா அப்ளை பண்றத நாங்க ரீகன்சிடர் பண்ணுறோம். அத வந்து ட்ராப் பண்ணாலும் பண்ணிருவோம்னு சொல்றாங்க பொலிட்டீஷியன்ஸு எல்லாம். பட் ஸ்டில் 50-50 சான்ஸ் இருக்கு. அது ரெட்ரோஸ்பெக்டிவா அப்ளை பண்ணப்படுறதுக்கு. அப்புறம் அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னா, அப்படியே அவங்க ரெட்ரோஸ்பெக்டிவா அப்ளை பண்ண போறோங்கிற ரூல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டா, இத வந்து லீகல் சேலஞ்சுக்கு போனோம்னா, நம்ம அத வின் பண்றதுக்கு என்ன சான்சஸ் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காரு. அதுக்கு நான் சொல்லுவேன், நெறைய சான்சஸ் இருக்கு. அத சேலஞ்ச் பண்ணா வின் பண்றதுக்கு நெறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா, ஒரு பேசிக் இது என்னன்னா, நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லயே பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டிடியூஷன்லயே இருக்கு. எந்த சட்டமா இருந்தாலும், இட் ஷுட் நாட் பி அப்ளைட் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்லின்னு ஒரு இது இருக்கு. அதனால தான். அப்பப்போ உள்ளது தான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிமினல் லாலயே வந்து, இன்னைக்கு ஒரு பர்ட்டிகுலர் தேதியில ஒரு பர்ட்டிகுலர் குற்றத்துக்கு 2 வருஷம் தண்டனைன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்குருவோம். ஆ இதே இது வந்து போன வருஷம் வந்து அதே குற்றத்துக்கு 1 வருஷம் தண்டனைன்னு இருந்ததுன்னா, அது குற்றம் நடந்த தேதி தான் கணக்கு. இது என்னைக்கு தீர்ப்பு குடுக்குறாங்கங்கிறது கணக்கு இல்ல. குற்றம் நடந்தப்போ வந்து அவனுக்கு 1 வருஷம் தண்டனை குடுக்கணும்னு சட்டம் இருந்ததுன்னா, 1 வருஷம் தான் குடுக்கணும். தீர்ப்பு குடுக்குறது நேரத்தில 2 வருஷம் தண்டனைன்னு இருக்கு. அதுக்காக 2 வருஷம் குடுக்க முடியாது. இதுதான் பேக்ல போய் அந்த சட்டத்த ரெட்ரோஸ்பெக்டிவா அப்ளை பண்றதுங்கிறது. அதே மாரி வந்து அம் இன்னைக்கு 2 வருஷம் இருக்கு. நாளைக்கு திருப்பி வந்து அதே குற்றத்துக்கு வந்து அடுத்த வருஷத்துல வந்து 1 வருஷம்னு ஆச்சுன்னா, இவனுக்கு நடந்த குற்றம் நடந்த அன்னைக்கு உள்ள சட்டப்படி உள்ள தண்டனைய தான் குடுக்கணும். ஸோ அது மாரி தான் இது. ஸோ இப்போ வாட் ஆர் த சான்சஸ் ஆஃப் வின்னிங் த லீகல் சேலஞ்சுங்கிறது வந்து சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கூடுதலா இருக்கு. ஏன்னா, எத வச்சு சொல்றேன்னா, முன்ன ஹெச்எஸ்எம்பின்னு ஒரு மேட்டர் இருந்துச்சுல்ல, ஹைலி ஸ்கில்ட் மைக்ரன்ட் புரோகிராம். நெறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ நம்ம பழைய மைக்ரன்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். நெறைய பேர் அதுல செட்டில் ஆனவங்க தான். முன்னாடி வந்து எப்படி ரூல் இருந்ததுன்னா, ஸ்கில்டு வொர்க்கர் விசா அப்போ வந்து அது வொர்க் பெர்மிட் விசான்னு பேரு. அப்புறம் ஹெச்எஸ்எம்பி ஹைலி ஸ்கில்ட் மைக்ரன்ட் புரோகிராம், டியர் 1 இதுகள்ல எல்லாம் இருந்தவங்க 4 வருஷம் இங்க ரெசிடென்ட்டா இருந்து லாஃபுல்லா இருந்தா, அவங்களுக்கெல்லாம் இன்டெஃபினிட் லீவ் டூ ரிமெயின்னு இருந்துச்சு சட்டம். அப்போ வந்து நான்லாம் வந்து அந்த 4 வருஷம் சட்டத்தில தான் நான் இன்டெஃபினைட் வாங்குனேன் முதல்ல ஸ்கில்டு வொர்க்கரா வந்துட்டு. அப்போ இருந்தது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணானுங்கன்னா வந்து ஒரு 2006லயோ என்னமோ தான் வந்து 2005லயோ 1, 2, 5, 6லயோ 7லயோ டமால்னு மாத்துனானுங்க சட்டத்த.
ஒர்க் பெர்மிட் ஹோல்டர்ஸு, ஹைலி ஸ்கில் மைக்ரண்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து 5 வருஷம் இருந்தால் தான் இன்டெஃபினிட் லீவ் டு ரிமைன்னு மாற்றினானுங்க. மாற்றிட்டு இதே மாதிரி தான் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவாக இட் இஸ் அப்ளிகபிள். ஏற்கனவே இருக்கிற மைக்ரண்ட்டுக்கும் அதே சட்டம் தான். இப்போ அப்ளை பண்ணால் 5 வருஷம் கழிச்சு தான் அப்ளை பண்ண முடியும்னு மாற்றினாங்க. அப்போ என்ன பண்ணாங்க, எல்லாருமே 4 வருஷம் முடிஞ்சவங்கெல்லாம் வந்து இன்டெஃபினிட் வீசாக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கு ரெஃப்யூசல் டெலிபரேட்டாக வந்த பிறகு அந்த ரெஃப்யூசலை வந்து ஜுடிஷியல் ரிவ்யூக்கு போட்டுட்டு அப்பீல் பண்ணி ஜுடிஷியல் ரிவ்யூக்கு போட்டுட்டு இவங்க எல்லாரும் வந்து சேர்ந்து ஹெச்எஸ்எம்பி ஃபாரம்னு ஒரு ஃபாரம் சேர்ந்துக்கிட்டாங்க. எல்லாரும் கை கோர்த்து. ஏன்னா பெரிய ஹைகோர்ட்லாம் வாதாடணும்னா பெரிய செலவாகும். ஸோ அப்போ ஒரே ஆளாக வாதாடாமல் ஒரு ஃபாரமாக சேர்ந்து எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி அதை வச்சுட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ணாங்க. பெரிய பேரிஸ்டர்ஸ்லாம் பிடிச்சி வாதாடினாங்க. யார் ஹெச்எஸ்எம்பி ஃபாரம்னு ஒன்று இருந்துச்சு, ஒர்க் பெர்மிட் ஃபாரம்னு ஒன்று இருந்துச்சு, எல்லாம் வாதாடினாங்க. வாதாடினதில் ஹெச்எஸ்எம்பி ஃபாரம் வந்து வின் பண்ணிருச்சு கேஸை. ரெட்ரோஸ்பெக்டிவாக அப்ளை பண்ணக்கூடாது, ஏற்கனவே இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து 4 வருஷத்தில் இன்டெஃபினிட் கொடுத்துடணும், இனிமே வர்றவங்க தான் அந்த சட்டம் வந்ததுக்கு பிறகு என்ட்ரி கொடுத்தவங்களுக்கு தான் 5 வருஷம் ஆக்கணும் அப்படின்னு சட்டம் வந்துருச்சு அடுத்து. ஸோ ஏற்கனவே ரெஃப்யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து நீ அப்ளை பண்ணா ஏற்கனவே அப்ளை பண்ணவங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து ஐஎல்ஆர் கொடுத்துட்டான். ரெஃப்யூஸ் ஆனவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து அப்ளை பண்ணி ஐஎல்ஆர் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, ஏற்கனவே இதே மாதிரி சேலஞ்ச் பண்ணி வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நன்றி. ஓகே, ஸோ வி வில் ஆர் வி மூவிங் டு தி நெக்ஸ்ட்? ஓகே, நம்ம கிட்ட டைம் இருக்கு. ஸோ நம்ம நார்மல் பேஸ்லேயே போகலாம். ஓகே ஓகே, நோரனானா பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வி ஹேவ் டைம். இப்போ வந்து ஒரு பிரதர் கேட்டிருக்காரு, ஐ எம் ஆன் அ ஸ்கில் ஒர்க்கர் விசா, பிளான் டு டேக் த ஃப்ரீ நர்சரி அவர்ஸ் ஃபார் மை சைல்ட். திஸ் கவுண்ட் as access to public funds. Could it cause any issues such as affecting my ILR application or timeline? Please let me know. அதாவது குழந்தைக்கு நர்சரியோட அலவன்சஸ் யூஸ் பண்ணா பப்ளிக் ஃபண்ட் ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரியா கணக்காகுமா? இதுதான் அவரோட கேள்வி. நர்சரியில் வந்து நர்சரி கேர் ஃபார் கிட்ஸ் இஸ் நாட் பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ். அது பப்ளிக் ஃபண்ட் இல்லை. அது போக அந்த நர்சரி கேர் வந்து ஒரு சைல்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணலாமாங்கிறதுக்கு நிறைய க்ரைட்டீரியா இருக்குது. நான் அதுக்குள்ளே டெப்த்தாக போக மாட்டேன், ஏன்னா என் ஃபீல்டு இல்லை அது. இருந்தாலும் எங்கள் ஃபேமிலி இப்போ சூழ்நிலையை வச்சு நாங்கள்லாம் இது அப்ளை பண்ணது இதுகளை வச்சு அது தெரியும் எனக்கு. அப்படிங்கும்போது இவருக்கு என்டைட்டில்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா, ஏன்னா வந்து அது 2 பேரும் வேலை செய்கிறாங்களா, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு, இல்லை ஒரு ஆள் வேலை செய்கிறாங்களா, இதை பொறுத்து தான் வந்து 15 ஹவர் பர் வீக்கு கேர் கொடுப்போம், அல்லது 30 ஹவர் பர் வீக்குன்னு கொடுப்பாங்க. 2 பேரும் வேலை செஞ்சு 2 பேரும் ஃபுல் டைம் ஒர்க்கர்ஸாக இருந்தால் 30 ஹவர் கேர் கொடுப்பாங்க. இல்லை ஒரு ஆள் தான் வேலை செஞ்சு ஒரு ஆள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களா இருந்தால் 15 ஹவர் கேர் கொடுப்பாங்க. ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் இந்த கப்புளோடைய என்டைட்டில்மெண்ட்டை பொறுத்து நர்சரி கேர் இவங்க சைல்டுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதாங்கிறது அந்த அத்தாரிட்டி டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஓகேயா? அது என்னுடைய நாலேஜ் படி சைல்டு கேர் வந்து இஸ் நாட் கிளாசிஃபைட் அஸ் பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ். அது பப்ளிக் ஃபண்ட் இல்லை. அது போக இந்த சைல்டு கேரை இவருக்கு ஃப்ரீயாக அவைல் பண்ணாலும், ஓகேயா, இவர் யூஸ் பண்ணாலும் அது தப்பில்லை. ஏன்னா ஐஎல்ஆர் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணும்போது எங்கேயுமே வந்து இப்போ நம்ம ஹேவ் யூ எவர் அவைல்டு பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும். அதை டிக் பண்ணவுமே வந்து அடுத்து ஒரு ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் வரும், பெரிய லிஸ்ட் வரும், டிக் பாக்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்கி. இதில் எதெல்லாம் நீ கிளைம் பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்கும். அதில் சைல்டு கேர் இருக்காது. அப்படிங்கும் போது வந்து அது பப்ளிக் ஃபண்டே இல்லை. ஓகே, அது இன்கேஸ் பிட்வீன் அஸ் அது பப்ளிக் ஃபண்டாகவே இருந்தாலும் அதில் கேட்காத போது நம்ம டெலிபரேட்டாக போய் நான் எடுத்தேன்னு எழுத போகிறதில்ல. அதனால ஹீ இஸ் சேஃப். பட் ஆனால் அது பப்ளிக் ஃபண்ட் இல்லை, அது வரைக்கும் நான் ஷுவராக சொல்லுவேன். ஷார்ட் ஆன்சர் ஓகே, ஃபைன். இல்லை, இன்னொரு இது இன்டைரக்ட் ஆன்சர் என்னன்னா, இப்போ அது பப்ளிக் ஃபண்டாக இருந்துச்சுனாலுமே இவர் செட்டில் ஆகுறதுக்குள்ளே கொடுக்க மாட்டான். பப்ளிக் ஃபண்ட் வந்து செட்டில்டு பீப்புளுக்கு தான். இவர் ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர் வீசாவில் வேற ஏதாவது மைக்ரண்ட் ரூட் வீசாவில் இருக்கும் போது இஃப் இட் வாஸ் கிளாசிஃபைட் அஸ் பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ் இவருக்கு கொடுக்க மாட்டான் முதல்ல. ஸோ நமக்கு அது கிடைக்குதுன்னா அது அலௌடுன்னு தான் அர்த்தம். இன்டைரக்ட் ஆன்சர். சரி,
ஓகே. ஓகே. அடுத்த ஒரு ம். பிரதர் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா, ம். ஐம் ஆன் ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர் விசா. இஃப் ஐ ம். கிளைம் டாக்ஸ் ரிலீஃப் ம். பிகாஸ் மை வைஃப் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். அவங்களோட வைஃப் ஒர்க் பண்ணல. அதுக்கு ம். டாக்ஸ் ரிலீஃப் கிளைம் பண்ணா வில் ம். திஸ் அஃபெக்ட் மை ஐஎல்ஆர்? ஏதாவது இன் எனி வே டாக்ஸ் ரிலீஃப் கிளைம் பண்ணா பிகாஸ் வைஃப் இஸ் ம். நாட் ஒர்க்கிங், ம். மேரேஜ் அலவன்ஸ் கேட்டகரியில இது ம். ஐஎல்ஆர் அஃபெக்ட் பண்ணுமான்னு கேட்கிறாரு. ஓகே. ஆன்சர் வந்து இவர் ஸ்கில்டு ஒர்க்கரா இருக்காரு. இவருக்கு என்டைட்டில்மென்ட் இருந்தா தான் டாக்ஸ் ரிலீஃபே இவர் கிளைம் பண்ண முடியும். ஓகேயா? ஸோ இவருக்கு டாக்ஸ் ரிலீஃப் கிளைம் பண்ண முடியுதுன்னா, அது பப்ளிக் ஃபண்டே இல்லன்னு அர்த்தம். பப்ளிக் ஃபண்டா இருந்தா இவருக்கு கிடைக்காது. ஓகேயா? ஸோ அதனால டாக்ஸ் ரிலீஃப் வந்து பப்ளிக் ஃபண்ட் இல்ல. பட் ஆனா டாக்ஸ் ரிலீஃப் இவருக்கு கிளைம் பண்ணலாமா? முடியாதாங்கிறத அவர் அக்கவுண்டன்ட் தான் அட்வைஸ் பண்ண முடியும். ஐ அம் நாட் a ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர். பட் ஸ்டில் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, டாக்ஸ் ரிலீஃப் இஸ் நாட் பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ். சரி சரி. ஓகே. அதே மாரி இதே தான். நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஆன்சர் தான். இப்போ ஐஎல்ஆர் ஃபார்ம்லயுமே வந்து ஹேவ் யூ எவர் கிளைம்ட் பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு, எஸ்ன்னு போட்டா, அதுல இன்னொரு லிஸ்ட் வருது. அதுல டாக்ஸ் ரிலீஃப்லாம் இருக்காது. ஓகே ஓகே. இது பப்ளிக் ஃபண்டா இருந்தா, அந்த டிராப் டவுன்ல வந்துரும் அது. சரி. ஓகேயா? ஸோ, அதனால அவரு அவருக்கு அது டாக்ஸ் ரிலீஃப் கிளைம் பண்ணி, அவரு கிளைம் பண்ணாருன்னா, அது தப்பில்ல. அது வந்து அவர் ஐஎல்ஆரையோ எந்த விதத்திலயும் பாதிக்காது. சரி. ஓகே. அடுத்த கேள்வி என்னன்னா, ஒரு பிரதர் கேட்டிருக்காரு. ம். ஹவு ஷுட் ஐ ப்ரொவைட் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஃபார் மை சைல்ட் இன் லாங் ரெசிடென்ஸ் ஐஎல்ஆர் ரூட்? அதாவது ம். குழந்தைக்கு என்ன அட்ரஸ் ம். ப்ரூஃப் கொடுக்கறது ஐஎல்ஆர் ஆமா. வாங்குறதுக்கு? பில்ஸ் எதுவும் உங்க பேர்ல இருக்காதுங்கிறது தான் அவருடைய கேள்வி. ஆமா. அப்போ என்னன்னா ஆன்சர் என்னன்னா, அவர் வந்து ஜிபிட்ட இருந்து ஒரு லெட்டர் எடுத்து குடுக்கலாம். இந்த சைல்ட் வந்து இட் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் வித் ஆர் பிராக்டிஸ் சின்ஸ் சோ அண்ட் சோ டேட் அண்ட் ஷி ரிசைட் வித் ஹர் பேரண்ட்ஸ் அட் சோ அண்ட் சோ அட்ரஸ்ன்னு ஜிபி குடுப்பாங்க. அது குடுக்கலாம். இப்போ ஸ்கூல் கோயிங் சைல்டா இருந்தா ஸ்கூல்ல இருந்தும் லெட்டர் எடுக்கலாம். நம்ம ஊர்ல இந்தியால போனஃபைட் லெட்டர்ன்னு சொல்றத இங்க வந்து இது குடுக்கலாம். அது போக ஃப்ரீக்வென்ட்டா ஸ்கூல்ல இருந்து அ லெட்டர்கள் வரும். வீட்டு அட்ரஸ் போட்டு. அந்த லெட்டர்களையும் பிரிசர்வ் பண்ணி வச்சு, அதையும் அட்ரஸ் ப்ரூஃபா யூஸ் பண்ணலாம். அது போக, அம் வேற இந்த என்ஹெச்எஸ்ல இருந்து வந்து ஜிபி எல்லாமே என்ஹெச்எஸ்ல இருந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து இந்த வேக்சினேஷன்ஸ் வந்து போட்டுக்கோங்க. இந்த டெஸ்ட்டுக்கு வாங்க, அந்த டெஸ்ட்டுக்கு வாங்க. இதுகெல்லாமே வரும். அதுகளையும் நம்ம அட்ரஸ் ப்ரூஃபா யூஸ் பண்ணலாம். சரி. நன்றி. ஆமா. அது போக வந்து ரொம்ப நியூ பார்ன் இன்ஃபன்ட் சைல்டா இருந்ததுன்னா, இந்த ரெட் புக்ன்னு ஒண்ணு குடுப்பாங்க. ஆமா. ஹாஸ்பிட்டல்ல ரெட் புக். ரெட் ம். புக்ல வந்து பேரண்ட் நேம் போட்டு, அட்ரஸ் எல்லாம் போட்டு இருக்கும். அதுல உள்ள பேஜஸையும் காப்பி எடுத்து குடுக்கலாம் அட்ரஸ் ப்ரூஃபா. அது வேக்சினேட். டேட்டோட இருக்கும். ம். ம். சரி. இல்லாட்டி வர்ஸ் கம் வர்ஸ் வந்து நான் இன்னொரு சஜஷன் கூட சொல்லுவேன். நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, ஈவன் இஃப் இட் இஸ் 1 மந்த் ஓல்ட் சைல்ட் ஆர் நியூ பார்ன் சைல்ட் வந்து, சைல்டுக்கு வந்து நம்ம சேவிங்ஸ் அக்கவுண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் பேங்க்ல. ஸோ அத வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் அக்கவுண்டா சைல்டு பேரையும், பேரண்ட் பேரையும் சேர்த்து போட்டு குடுப்பாங்க. அந்த அக்கவுண்ட்ல. ம். அதையும் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். சரி, சரி. சோ சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதுல எது இதான் எது வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. எதனாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஆமா. என்னோட குழந்தைக்கு அப்ளை பண்றப்போ, ஜிபி வந்து ம். இந்த லெட்டர் குடுக்கல. சில ஜிபிஸ் அந்த லெட்டர் குடுக்க மாட்டாங்க. அப்போ ஸ்கூல்ல இருந்து தான் அந்த லெட்டர் வாங்கி குடுத்தோம். ஸ்கூல்ல இருந்து வாங்கி குடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான். சரி. இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு பிரதர் கேட்டிருக்காரு. ம். அதாவது இஸ் தேர் எனி எக்ஸ்பெடைட் ப்ராசஸ் ஃபார் நியூ ம். 10 இயர் ஐஎல்ஆர் ரூட் ஆன் salary basis? One of my ம். employee requesting 52K salary. He can ம். apply 5 years ILR when 10-year rules coming. அதாவது இதோட கான்டெக்ட் என்னன்னா, ம். 10 இயர் ஐஎல் ரூட் 10 இயர் ஐஎல்ஆர் ரூட் வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவரோட எம்ப்ளாயி ம். வந்து 52K ம். ரைஸ் கொடுங்க கேட்கிறாரு. 52K போயிட்டா இவருக்கு ம். சீக்கிரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இவரு நம்பிட்டு அது அப்ளை ஆகுமா, அப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஏன்னா அவரோட ம். ஸ்டாஃப் 52K சேலரி ரைஸ் கேட்டிருக்காரு போல. ம். 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 இதனால 52K வாங்கினா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ஐஎல்ஆர் வருமான்னு கேட்கிறாரு. எனக்கு வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறேன். அது 52Kயா இல்ல 50,270யான்னு ஐ அம் நாட் ஷூர். வாட் எவர் இஸ் த ஃபிகர் வி வில் கீப் இட் அசைட். அது இப்போதைக்கு. இப்போ இது 10 வருஷம் ஐஎல்ஆர் ரூலே வந்துருச்சுனாலும், இப்ப அவர் ஸ்டாஃப் வந்து 52K பே ரைஸ் கேட்கிறாரு. ஆமா. இவங்க வந்து
தொடர்ந்து 3 வருஷத்துக்கு அந்த 52K 52K ஆர் 50,270 தொடர்ந்து 3 வருஷத்துக்கு அந்த ஸ்கேல்ல இருந்திருக்கணும். ம் ம் ஸோ இன்கேஸ் அந்த ஐஎல்ஆர் ரூல் 10 வருஷத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் ஆனாலும் அதுதான் அந்த 3 வருஷம் இருந்திருக்கணுங்கிறது. சரி. ஓகேயா? ஸோ அப்படி 3 வருஷம் அந்த ஸ்கேல்ல இருந்திருந்தான்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப 4 வருஷத்த முடிச்சுட்டாரு. இப்பமே அந்த ரூல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டானுங்க. ஸோ இவர் 5 வருஷத்துல ஐஎல்ஆர் போக முடியாது. 10 வருஷம் போய் தான் ஆகணும். ஸோ இப்ப இன்னைக்கு தேதிக்கு இந்த ஏப்ரல்லேருந்து 52,000 பவுண்ட்ஸ் ஆக்கிட்டாருனாலும் 4 + 3 7 வருஷம் கழிச்சு அவர் ஐஎல்ஆருக்கு போகலாம். சரி. இன்னொரு அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு சிஸ்டர் கேட்டிருக்காங்க. ம். Could you explain the below clause? I got my ம். first skilled worker visa on 5th November 2025 ம். with SOC code 3544. ம். Can I extend my current visa or switch employers with the same code? இது ம். வந்து அவங்க கொஸ்டின் சில ரெஃபரன்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க யூகே கவுஸ் சைட்ல இருந்து. ம். ம். அந்த அந்த அது என்ன சொல்லுதுன்னா, if your current occupation code is a medium skilled job, if ம். your job is listed as medium skilled, ம். you can only extend your skilled worker visa if ம். both of the following rules are true. That is, ம். you ம். got your first certificate of sponsorship COS ம். before 22nd July 2025. Or இது ஒரு கண்டிஷன் இல்லைன்னா ம். you ம். have continually held one or more skilled worker visas ம். since you got your first certificate of sponsorship. ம். இதுதான் கொஸ்டின். சில ரெஃபரன்சஸ் ம். கொடுத்துருக்காங்க. ம். ஐ திங்க் சம்மரி என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கில் ஒர்க்கர் விசா நவம்பர் 2025 வாங்கியிருக்காங்க. கேன் ம். தே எக்ஸ்டெண்ட் கரண்ட் விசா ஆர் ஸ்விட்ச் எம்ப்ளாயர்ஸ் வித் சேம் கோட் பண்ண ம். முடியுமான்னு கேட்டாங்க. ஆமா. இவங்க பேசிக்கா வந்து ஐ காட் மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர் விசா ஃப்ரம் 5th நவம்பர் 2025ன்னு போட்டிருக்காங்க. நான் அந்த பர்ட்டிகுலர் எஸ்ஓசி கோடை செக் பண்ணேன். அந்த எஸ்ஓசி கோடு வந்து 22nd ஜூலை 2025க்கு பிறகு வந்து அந்த கோட்லாம் எடுத்துட்டாங்க ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர் லிஸ்ட்ல இருந்து. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து என்னுடைய அனுமானம் என்னன்னா, அவங்களுடைய சிஓஎஸ் வந்து 22 ஜூலைக்கு முன்னாடியே அசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கணும். சரி. கிரைட்டீரியா அதான் 22 ஜூலை 2025க்கு முன்னாடி அசைன் பண்ணியிருந்தா அந்த சிஓஎஸ் அதை வச்சுட்டு அந்த 3 மாசத்துக்குள்ள கூட விசா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதனால தான் இவங்க ஒன்று லேட்டரா விசா அப்ளை பண்ணியிருக்கணும், இல்லாட்டி அப்போ அப்ளை பண்ண விசா பெண்டிங்ல இருந்து 5th நவம்பர் கிராண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ டெக்னிக்கலி இவங்க சிஓஎஸ் வாஸ் அசைன்ட் பிஃபோர் 22nd ஆஃப் ஜூலை 2025. ஓகேயா? ஸோ அப்போ இவங்க வந்து அதே கோடில் விசாவை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இன்னொரு புது எம்ப்ளாயர் கூட இவங்களுக்கு அந்த பழைய கோட்லயே வந்து விசாவை ஸ்பான்சர் பண்ணலாம். ஓகே. சரி, அவங்க நன்றி. கேள்வி அதான், அதை நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். சரி, நன்றி. அடுத்த கொஸ்டின். இப்போ ஏதாவது கொஸ்டின் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா ஆன்சர் ஆகணும்னா ஜஸ்ட் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட், உங்க கை கேட்டுங்க, நல்லூர்ல இன்டரப்ட் பண்ணி we will answer it இன்ஷால்லா. ஓகே. இன்னொரு அடுத்த கொஸ்டின் என்ன, ஒரு சிஸ்டர் கேட்டிருக்காங்க. I am currently in skilled worker visa with SOC code 3544 data analyst for NHS. Does NHS have any exception to go with lower salary rates than the standard rates? அதாவது NHSக்கு ஒர்க் பண்ணா ஜெனரலா ஒரு இந்த கோட் எஸ்ஓசி கோடுக்கு ஒரு salary threshold இருக்கும் இல்லையா, NHS பொறுத்தவரைக்கு அந்த threshold கம்மியா இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எக்ஸம்ஷன் கேக்குறாங்க. இல்ல, இப்போ அந்த salary thresholdங்கிறது வந்து அந்தந்த கோடுக்கு தான். இந்த 3544ன்ற டேட்டா அனலிஸ்ட்டுக்கு உள்ள எஸ்ஓசி கோட் இருக்கு, அதுக்கு என்ன மினிமம் சேலரி கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்தாகணும். இவங்க அதை அந்த கோடில் என்ஹெச்எஸ்க்கு வேலை செஞ்சாலும் சரி, வேற ஏதாவது ஒரு கார்பரேட்டுக்கு வேலை செஞ்சாலும் சரி, அந்த கோடு படி என்ன சேலரி கொடுக்கணுமோ அது கொடுத்தாகணும். அந்த சேலரியே வந்து நம்ம நேஷனல் மினிமமை விட குறையா இருந்துச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் நேஷனல் மினிமம் கொடுக்கணும். அதான் கிரைட்டீரியா. ஸோ இது இவங்க என்ஹெச்எஸ்க்கு வேலை செய்கிறாங்கங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு குறைச்சலாவெல்லாம் கொடுக்க முடியாது. எங்கே எக்ஸம்ஷன் வரும்னா, when they are working for a health and care role. ஹெல்த் அண்ட் கேர் ரோல்னு ஒரு 10-12 கோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து ஸ்டில் மினிமம் இன்னும் குறைச்சி கொடுக்கலாம். ஓகே.
அது லைக் ஹெல்த் அண்ட் இந்த கேரர் வீசாக்கெல்லாம் £25,000 per annumங்கிறது தான் இப்போ உள்ள ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ். ஓகே ஓகே ஸோ அது மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் இந்தந்த ரோல்ஸுக்கு இந்தந்த எஸ்ஓசி கோடுக்கு இவ்வளோ கொடுக்கலான்னு இருந்துச்சுன்னா அது கொடுக்கலாம். பட் ஆனால் இவங்களுடைய கோடுக்கு இவங்களுடைய ரோலுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் பெரிய அமௌண்ட் கொடுக்கணும்னு இருக்கும் போது இவங்க என்ஹெச்எஸ்க்கு வேலை செய்கிறாங்கங்கிறதுக்காக அதை குறைச்சலாம் கொடுக்க முடியாது, ஓகே குறைச்சிக்கிற முடியாது. ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் கேக்குறாங்க. அதாவது ஒரு பிரதர் கேட்டிருக்காரு, I ம் submitted my ILR application under the long residence route ம் using the super priority service on ம் 15th March 2026. ம் However, ம் I have not yet received any updates from the Home Office. ஹோம் ILR ஆஃபீஸ். apply ம் பண்ணிருக்காரு, ம் இன்னும் ரிசல்ட்ஸ் வரல, ம் அப்டேட்ஸ் வரல. I have tried contacting UKVI helpline, ம் but they were unable to provide any information regarding the current status of my application. ம் Could you please advise, is there any way to obtain an update on the progress of my application? ம் Any further action required from my side? அது சில பேர் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இருப்பாங்க, ஐஎல்ஆர் அப்ளை ம் பண்ணிட்டு எதுவுமே அப்டேட்ஸ் வராது. ம் எந்த ஹெல்ப்லைன் கால் பண்ணாலும் அப்டேட்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா. இந்த ம் மாதிரி ம் என்ன பண்ணலாம்? சில பேர் சில எமர்ஜென்சிஸ்ல கூட இருக்கலாம், டிராவல் பண்ணணுங்கிற சுச்சுவேஷன்ல இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ம் அவங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் எப்படி கிடைக்குங்கிறதான் கொஸ்டின். ஓகே, நான் ஒன்று ஒன்றா ஆன்சர் பண்ணுறேன். இப்போ அவர் சூப்பர் ப்ரியாரிட்டியில் போட்டிருக்காரு, இவருக்கு வந்து ஒரு நாளில் டெசிஷன் கொடுக்கணும். ஓகேயா? ஓகே Unless otherwise the application raises complex issues which they have to investigate and find out எல்லாம் இருந்தாலும் ஒழிய அவன் ஒரு நாளில் டெசிஷன் கொடுத்துருவான். இப்போ ஒரு நாளில் டெசிஷன் கொடுக்கலைனாலும் அவன் உடனே வந்து ஒரு இமெயில் அனுப்பிச்சி விடுவான், டிஸ்க்ளைமர் இமெயில் மாதிரி. So your application raises complex issues. We have to do further investigations or we expect further documentations from you. So therefore, we are taking your application out of the priority service and it will not be decided within the priority service turnaround times. However, your fee paid for the super priority service will not be refunded. அதை முதல்ல முழுங்கிடுவாங்க, ஓகே will not be refundedன்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் மொட்டையாக வரும் இமெயில். என்னென்ன டாக்குமெண்ட் ஃபர்தராக கேட்குறான், என்னென்ன இது எக்ஸ்ட்ராவாக கேட்குறான் டாக்குமெண்டேஷன் இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது அது தனி இமெயிலில் வரும். ஸோ அதை ஆன்சர் பண்ணுறதுக்குமே வந்து அவன் வந்து 10 ஒர்க்கிங் டேஸ் டைம் கொடுப்பான். சரி சரி அதை ஆன்சர் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்து டெசிஷன் வரும். அவன் இதை வந்து ப்ரியாரிட்டி சூப்பர் ப்ரியாரிட்டிலேருந்து வெளியே தூக்கிடுவானுங்க. அவன் நார்மல் டர்ன் அரவுண்ட் டைமில் தான் அதை டிசைட் பண்ணுவான். அது ஒன்று. இப்போ இவர் சூப்பர் ப்ரியாரிட்டி சர்வீஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ணி ஒன்றுமே பதில் வராமல் இருக்குன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்பேம் ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிருக்கும். ஏன்னா அவன் அந்த டிஸ்க்ளைமர் இமெயில் போடாமல் இருக்கவே மாட்டான். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ண காசை நம்ம கிளைம் போட்டுருவாங்கங்கிறதுனால அந்த டிஸ்க்ளைமர் கண்டிப்பாக போட்டுருவான். அப்படிங்கும் போது அவர் வந்து அவங்க ஸ்பேம் ஃபோல்டர் இதுகளை செக் பண்ணி பார்க்கணும். வந்து கிடந்தாலும் கிடக்கும் ஏற்கனவே உள்ள இமெயில். ஸோ அதை ரெகுலராக ஸ்பேம் ஃபோல்டரையும் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகேயா? அது ஒன்று. அப்புறம் ஐ ட்ரைட் காண்டாக்டிங் யூகேவிஏ ஹெல்ப்லைன். யூகேவிஏ ஹெல்ப்லைன் தே ஆர் யூஸ்லெஸ், தே நெவர் ஹெல்ப் யூ அட் ஆல். பேர் தான் ஹெல்ப்லைன், தே நெவர் ஹெல்ப் யூ. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குற அத்தாரிட்டி கிடையாது. அவன் ஜென்ரல் குவெரிஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணான், இதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம், எங்கே காண்டாக்ட் பண்ணலாம், அதை பண்ணலாம் இதை பண்ணலான்னா ஜென்ரல் குவெரிஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுவான் ஒழிய அவன் எந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுற அத்தாரிட்டி அவனுக்கு கிடையாது, பவர்ஸ் அவனுக்கு கிடையாது, அக்சஸ் லெவல் அவனுக்கு கிடையாது. அப்புறம் could you please advise if there is any way to obtain an update on the progress of my application? இதுதான் ஒரு பெரிய $1 million கொஸ்டின். அவனுக்கு எந்த இமெயில் அட்ரஸுமே கொடுக்கறது இல்லை, நம்ம அப்டேட் கிடைக்கிறதுக்கோ கேட்டு ரிமைண்டர் அனுப்புறதுக்கோ எதுவுமே கிடையாது. இப்போ இவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டு ஒரு இமெயில் வந்திருந்ததுன்னு வச்சுக்கிடுவோம். அவன் அதில் ஒரு பர்டிகுலர் இமெயில் ஐடி கொடுப்பான், ப்ளீஸ் சென்ட் யுவர் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் டு திஸ் பர்டிகுலர் இமெயில் ஐடின்னு போட்டு கொடுப்பான். அது இருந்ததுன்னா இன்னும் ஃபர்தர் டிலேஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த இமெயிலுக்கு எழுதி கேட்கலாம், அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவானுங்க. இல்லை இமெயில் உள்ளே போகும். மற்ற எந்த இமெயிலுக்கு நம்ம மெசேஜ் அனுப்பிச்சாலும் இமெயில் அனுப்பிச்சாலும் பவுன்ஸ் தான் ஆகும். எல்லாமே நோ ரிப்ளை இமெயில். இதுதான் அவங்களுடைய ஹோம் ஆஃபீஸை வந்து இதை அவன் தான் பேக்கை கவர் பண்ணிக்கிட்டு பேசாமல் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு காசு வாங்குறது மட்டும்தான் குறி.
ஸோ இப்போ ரொம்ப அன்டியூ டிலேயா இருந்துச்சுன்னா என்னன்னா ஹார்ஷா போகணும்னா யூ கேன் சென்ட் அ ப்ரீ ஆக்ஷன் ப்ரோட்டோகால் லெட்டர் ஸ்டேட்டிங் இட் இஸ் அன்டியூ டிலே. இதை பற்றி நீ எனக்கு கன்சிடர் பண்ணி ரிப்ளை கொடுக்கலைன்னா நான் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூக்கு போவேன் அப்பர் ட்ரைபுனல்லன்னு ஒரு மிரட்டல் கடிதம் அனுப்புறது. அதுக்கு 14 டேஸ்க்குள்ள அவன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னா டெசிஷன் கொடுக்கறது இல்லை, இந்த ப்ரீ ஆக்ஷன் ப்ரோட்டோகாலுக்கு அவன் இந்த ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கோன்னு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். அது ஒரு வழி. நம்ம கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் ஹார்ஷாக போகிற மாதிரி அவன் நம்ம அப்ளிகேஷனில் எங்கனாங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சில சில தவறுகள் இருந்துச்சுன்னா இதையே நமக்கு அகெயின்ஸ்டாக காண்டு வச்சு தாக்கிடுவானுங்க, ஒரு தாக்கிடுவானுங்க. ஓகே ஓகே சான்சஸ் இருக்கு. ரொம்ப ஓகே நியாயமாக தர்மமாக நடப்பாங்கங்கிறதுக்கெல்லாம் எந்த உத்தரவாதமும் கிடையாது. இன்னொன்று ஓகே என்ன, ஒரு எமர்ஜென்சி இருக்குது, நாங்கள் போகணும் வரணும், இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்தால் நம்ம லோக்கல் எம்பியை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அதாவது டிலே அன்டியூவாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே 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 லோக்கல் எம்பியை போய் பார்த்து நேராக பார்க்குறதா இருந்தால் பார்க்கலாம், இல்லாட்டி இமெயிலில் கம்யூனிகேட் பண்ணால் ஹோம் ஆஃபீஸில் வந்து எம்பி லயசன் யூனிட்னு ஒன்று இருக்குது கிராய்டனில். ஓகே நேரம்லாம் போக ஓகே முடியாதுங்க. ஸோ எம்பி ஓகே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த எம்பி லயசன் யூனிட்டுக்கு உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் நம்பர், நேமு, டேட் ஆஃப் பர்த் இதுகளெல்லாம் போட்டு இவன் வந்து என்னுடைய கான்ஸ்டியூவன்ட்டு, இவனுக்கு வந்து இந்த இஷ்யூ ஹீஸ் ஃபேஸிங், இட் இஸ் பீங் டிலேட் அண்ட் டியூ, இவன் வந்து அவசரமாக ஊருக்கு போகணும்னு சொல்கிறாரு, நீ கொஞ்சம் குயிக்காக கன்சிடர் பண்ணி கொடுன்னு எம்பி லயசன் யூனிட்டுக்கு எம்பி எழுதினாருன்னா எம்பி லைசன் யூனிட் இமீடியட்டாக அது எங்கே அந்த கேஸ் ஒர்க்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கோ அங்கே இமீடியட்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணி என்ன நடக்குது எனக்கு அப்டேட் கொடுன்னு அவன் கேட்பான். ஸோ இது ஃபைல் எங்கேயாவது புதஞ்சு போய் கிடந்துச்சுனாலும் அதை டக்குன்னு தூசி தட்டி எடுத்து வந்து இது இங்கங்க நிற்கிது இன்னும் ஒரு அப்டேட் கொடுப்பாங்க, எனக்கு இன்னும் இத்தனை நாளில் நான் டிசிஷன் கொடுத்துட்றேன், இல்லாட்டி இது வந்து கொஞ்சம் ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுச்சுன்னா உடனே டிசிஷன் கொடுப்பாங்க. எம்பி இன்வால்வ் ஆனால் டக்குன்னு நடக்கும் வேலை. அதான் லோக்கல் எம்பியை கான்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா கான்டாக்ட் அவங்க பண்ணலாம். அப்டேட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு இருக்கு. பட் இப்போ ஆனால் இது இவருக்கு வந்து 10-15 நாள் தானே ஆகியிருக்கு அப்ளை பண்ணியே. இருந்தாலும் ஆமா எம்பியை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். எம்பிகிட்ட போய் எதை சொன்னாலும் அவன் உடனே அப்படியே அவன் செக்ரட்டரிகிட்ட சொல்லி ஒரு லெட்டரை தள்ளி விடுன்னு சொல்லுவான். அவன் லெட்டரை அடிச்சு விட்டான்னா நமக்கு ஏதாவது ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட்டாவது கிடைக்கும். ஓகே. இப்போ இது இல்லாம சில பேர் ஏதாவது எமர்ஜென்சில இருக்கலாம், ஏதாவது மெடிக்கல் ரீசனுக்காக இல்ல ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட உடம்பு சரியில்லைன்னா எமர்ஜென்சியா டிராவல் பண்ணணும்னா அப்பார்ட் ம். ஃப்ரம் எம்பி அப்ரோச் பண்றதை விட வேற ஏதாவது வழி இருக்கா? இல்லை இந்த இல்லை, மாதிரி இப்போ இது பண்ற மாதிரி ஏதாவது முன்ன இருக்கா? பேப்பர் அப்ளிகேஷன்லாம் பண்ணும்போது வந்து இந்த மாதிரி இதுகளுக்கு வந்து நம்ம கால் பண்ணி சொல்லி இமெயில் பண்ணோம்னா கூட அவன் முன்னையெல்லாம் வந்து இப்போ எமர்ஜென்சியாக ட்ராவல் பண்ணணும்னா இப்போ நம்ம பாஸ்போர்ட் நம்மள்ட்ட தான் இருக்கும். ம், ம். அதனால எமர்ஜென்சி டிராவலில் பிரச்சனை இருக்காது, போகலாம். ஐஎல்ஆர் அப்ளிகேஷன்னா இன்னும் கொஞ்சம், பட் என்னன்னா போனால் திருப்பி வர முடியாது, அதான் பிரச்சனை. ஓகே ஓகே சரி ஓகே நன்றி. நம்ம ம் அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் ம் சிஸ்டர் கேட்டிருக்காங்க. ஐ எம் ஆன் அ ம் ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர் விசா. I ம் work for as a data analyst at ம் Welsh Ambulance Service NHS ம் Trust. ம் Can I apply for a refund of immigration health surcharge? ம் இவங்க டேட்டா அனலிஸ்டா ஒர்க் பண்றாங்க. ம் இமிகிரேஷன் ஹெல்த் சர்சார்ஜ் ரீஃபண்ட் அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறாங்க. இல்லை, இது என்னண்டா, இது யாருக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும்னா ஏற்கனவே இமிகிரேஷன் ஹெல்த் சர்சார்ஜ் வந்து ஃப்ரீன்னு இருக்குல்ல. ஃபார் ஆமா எக்ஸாம்பிள் கேரர்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் அண்ட் சோஷியல் கேர் ஜாப்ஸுக்குன்னு உள்ள இதுகளுக்கு வந்து ஆல்ரெடி இமிகிரேஷன் ஹெல்த் சர்சார்ஜ் வந்து எக்ஸம்ட். ஓகே ஹலோ, ஓகே ஓகேயா? ஆ ஸோ இமிகிரேஷன் ஹெல்த் சர்சார்ஜ் எக்ஸம்ட் அவங்களுக்கெல்லாம். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இது பிஎஸ்டபிள்யூ விசா, கிராஜுவேட் லீவ் டு ரிமைன் 2 இயர்ஸ் விசா வச்சுருக்கோம்ல, ஆமா நான் சொல்கிறது ஆமா ஒரு எக்ஸாம்பிள். அது வச்சுருக்கவங்க வந்து அந்த பிஎஸ்டபிள்யூ விசா வச்சுருக்கோம் 2 இயர்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி இமிகிரேஷன் ஹெல்த் சர்சார்ஜ் பே பண்ணியிருப்பான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சரி அவன் வந்து கேரர் ஜாபுக்கு போகிறான்னு வச்சுக்கிடுவோம். ஜாப் ஸ்விட்ச் பண்றாங்க. ஓகே ஆமாம், கேரர் ஜாபுக்கு போனால் கேரர் ஜாபில் வேலை செஞ்சதுக்கான ஆதாரங்கள், பே ஸ்லிப்பு, லெட்டர் ஃப்ரம் த எம்ப்ளாயர் இதுகள்லாம் வச்சுட்டு இன்னும் கோடில் வேலை செய்கிறேங்கிற எவிடன்ஸோட அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணோம்னா, இமிகிரேஷன் ஹெல்த் சர்சார்ஜ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணோம்னா, நான் பாரு இந்த மாதிரி ஐஹெச்எஸ் எக்ஸம்ட் ஜாப் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி அப்ளை பண்ணால் அவன் ரீஃபண்ட் பண்ணுவான் அதை. ஓகே ஸோ இதில் என்ன கேட்சிங் பாயிண்ட்னா, நம்ம என்ன வேலை பார்க்குறோங்கிறது, யாருக்கு வேலை பார்க்குறோங்கிறது இல்லை. ஓகே ஸோ நமக்கு அந்த எக்ஸம்ட் உள்ள ஐஹெச்எஸ் எக்ஸம்ட் உள்ள ஜாப் பார்க்குறோம்னா
நமக்கு ரீஃபண்ட் எலிஜிபிள். ஓகே. ஸோ இவங்க வந்து ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் வீசாவுக்கு வந்து ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ்க்கு வேலை செய்கிறதாக போட்டிருக்காங்க. பட் ஆனால் ஐஹெச்எஸ் எக்ஸம்டா இல்லையாங்கிறது அவங்க எஸ்ஓசி கோடு தான் டிசைட் பண்ணணும். ஓகே. யார் எம்ப்ளாயருங்கிறது டிசைட் பண்ணாது. என்ஹெச்எஸ் ட்ரஸ்ட்டாக இருந்தாலும் இது ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் வீசாவுக்கு ஐஹெச்எஸ் பே பண்ணுறது பே பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே. ஓகே. சரி, இப்போ நன்றி. அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஒரு பிரதர். கொஞ்சம் லென்த்தியான கொஸ்டின். கொஞ்சம் இது இவங்க சிச்சுவேஷன் மோர் ஸ்பெசிஃபிக்கா, ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கு. பரவாயில்ல. அதாவது அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கில் ஒர்க்கர் விசா ஸ்டார்ட் ஆன் 7th February 2022. Though I arrived in the UK on 13th February 2022. அதாவது ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்திருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கில் ஒர்க்கர் விசா எக்ஸ்பைரி டேட் 10th February 2023. அடுத்த வருஷம். I changed employer in 2023 who sponsored me skill worker visa, applied for skill worker visa end of January 2023. அதாவது எக்ஸ்பைரி ஆறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு எம்ப்ளாயர் மாத்தி அப்ளை இருக்காங்க. பண்ணிட்டார். ஆனா அந்த அடுத்த எம்ப்ளாயருக்கு ஜாயின் த நியூ கம்பெனி ஆன் 13th March 2023. அதாவது ஒரு மந்த் பிரேக் இருந்திருக்கு. விசா கொடுத்து அவங்க ஜாயின் பண்றதுக்கு 1 month பிரேக் இருந்திருக்கு. பட் ஸ்டே இன் யூகே ஆஸ் த அப்ளிகேஷன் வாஸ் மேட் பிரியர் டு விசா எக்ஸ்பைரி. அதாவது எம்ப்ளாயர் மைண்ட் மாத்தி ஜாப் ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி கண்ட்ரி விட்டு போகாம யூகேல இருந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி 2025 there was a change of employer and sponsorship. திருப்பி எம்ப்ளாயர் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. there was a break in service again for 1 month. முன்னாடி 1 month break இருக்கு, இப்போ ஒரு 1 month break இருக்கு. but stayed in UK as application was made before visa expiry. ரெண்டு கேஸ்லயும் யூகேல இருந்திருக்காங்க, வெளியே போகல. will service be counted for the 5-year qualifying period, or these 2 months will need to be added to the 5-year cycle? Given the series of events mentioned above, what is earliest date I can apply for ILR? அதாவது 2 months ஜாப் ILR கிடைச்சு, சாரி எம்ப்ளாயருக்கு மாத்தி கூட 1 month கழிச்சு தான் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. 1 month பிரேக் இருந்திருக்கு, பட் கண்ட்ரி விட்டு வெளியே போகல. இப்படி இருந்தா அந்த 5-year பீரியட் அஃபெக்ட் ஆகுமா? அந்த 2 months திருப்பி ஆட் பண்ணணுமா? ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஏதாவது போகணுமான்னு கேக்குறாங்க. இல்ல, அந்த பிரேக் ஆஃப் 2 months வித்வுட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வில் நாட் அஃபெக்ட் த ILR. ஒரு ILR அப்ளிகேஷன் அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஓகே. ஏன்னா அந்த கிரைட்டீரியா வந்து நீ ஸ்கில்டு ஒர்க்கரா என்ட்ரி கொடுத்துட்டு ஸ்கில்டு ஒர்க்கரா 5 வருஷம் இருந்திருக்கியாங்கிறது தான். நீ எத்தனை நாள் லீவ் எடுத்த, எத்தனை நாள் வேலைக்கு போகலன்னா அந்த இது கேட்காது. ஃபைனல் ILR அப்ளிகேஷன் செட்டோ ஃபார்ம் வந்து அதெல்லாம் கேட்காது. ஓகே. ஓகே. 2 முக்கியமான டாக்குமெண்ட் தான் இப்போ கேட்குது. 2, அதாவது மற்ற டாக்குமெண்ட்டுகளோட முக்கியமாக கேட்கப்படுறது ஒரு லெட்டர் ஃப்ரம் த கரண்ட் எம்ப்ளாயர் stating that you are still in need, they are in need of your services. ஓகே. உன்னுடைய சர்வீஸ் இன்னும் அந்த எம்ப்ளாயருக்கு தேவைப்படுதுங்கிறதுக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கேட்குறான். ஸோ அதை எம்ப்ளாயர் கொடுக்கணும். இவன் இந்த எஸ்ஓசி கோடில் இந்த ஜாப் டைட்டிலில் இந்த தேதியிலேருந்து என்கிட்ட வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கான். ஹிஸ் சர்வீசஸ் ஆர் ஃபாதர் நீடட் ஃபார் அஸ் இன் த ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லி அவன் ஒரு லெட்டர் கொடுக்கணும். அது ஒன்று. அண்ட் வி ஆர் என்க்ளோசிங் இஸ் லேட்டஸ்ட் இஷ்யூட் பே ஸ்லிப் விச் இஸ் ஜென்யூன் அண்ட் இஷ்யூட் பை ஒரு லெட்டர் கொடுக்கணும். அது போக இன்னொரு கன்ஃபர்மேஷன் கேட்குறான் ஃப்ரம் யோர் எம்ப்ளாயர்ஸ். அந்த 5 வருஷத்துக்கும் உள்ள எம்ப்ளாயர்ஸ்லேருந்து ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கேட்குறான். அதில் வந்து நம்ம பழைய எம்ப்ளாயர்கிட்ட கேட்கலாம், அவன் கொடுப்பானா கொடுக்க மாட்டானான்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம வேலையை விட்டு வந்துட்டோம்ல, வந்து 2 வருஷம் ஆயிருக்கும். இப்போ கேட்கும் போது வந்து அவன் கொடுப்பானா கொடுக்க மாட்டான். சில எம்ப்ளாயர் இல்லாமையே போயிருப்பானுங்க, காண போயிருப்பானுங்க. அப்படின்னு இருக்கும்போது அதுகளை வந்து நம்ம கேட்டதாக ஒரு இமெயில் மட்டும் போட்டு வச்சிடணும் அவங்களுக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு லெட்டர் எனக்கு வேணும். அது என்னன்னா ஆல் யுவர் ஹாலிடேஸ் வேர் பெய்டு ஹாலிடேஸ்ங்கிறதுக்கு கன்ஃபர்மேஷன். நம்ம ஹாலிடேக்கு ஊருக்கு போகிறது, 1 மாதம் 2 மாதம் லீவுக்கு போகிறது வந்து அது வந்து பெய்டு ஹாலிடேஸில் தான் நம்ம போயிருக்கோங்கிறத ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்கு அவன் கொடுக்கணும். இது எதுக்காக கேட்குறான்னா, சில பேர் வந்து இங்கே ஸ்கில்டு ஒர்க்கராக இருப்பாங்க. அவனை வந்து ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வேறு நாட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருப்பான். பெல்ஜியம், ஜெர்மனி, ஃப்ரான்ஸ், சவுதி அரேபியா, மிடில் ஈஸ்ட்டுக்குன்னு ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு அனுப்பிச்சிருப்பான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடி பீப்புள், மேனேஜர்ஸ் இவங்களையெல்லாம். ஸோ அப்போ வந்து அந்த பீரியடெல்லாம் இவன் பாஸ்போர்ட்டில் இங்கேருந்து வெளியே போனதாக காட்டும், அங்கேருந்து திரும்பி வந்ததாக காட்டும். ஆப்சன்சஸ் லாங்காக இருக்கும். 5 மாதம், 6 மாதம், 1 வருஷம் கூட இருக்கலாம்.
சில ஆன் ஜாப் பேருக்கு வந்து போயிருக்கு. அங்க உள்ள லோக்கல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெர்மிட் கூட இருக்கும். மிடில் ஈஸ்ட், சவுதி அரேபியா அப்படி உள்ள அங்க உள்ள எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெர்மிட் கூட பாஸ்போர்ட்ல ஸ்டாம்ப் ஆயிருக்கும். அப்போ வந்து அந்த பீரியட்ல எல்லாம் அவன் வந்து இங்க நாட்டுல இருந்து ஆப்சென்ட்டா தான் இருந்திருக்கான். ஆமா, ஆன் த ஜாப். ஆனா ஆமா, எம்ப்ளாயர் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஹி வாஸ் ஆன் த ஜாப் அண்ட் his absences were for projects or whatever it is and they were paid for. அவ்வளவுதான். ஓகே, இங்க இருந்து ஓகே. ஆப்சென்ட் ஆகி வெளியே போயிருந்தாலும் இங்க அவனுக்கு சம்பளம் மீட்டர் ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சு, அவனுக்கு பே பண்ணணும்ங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணும். இந்த 2 லெட்டர் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த இந்த நான் இப்ப சொன்ன 2 டாக்குமெண்ட்லயும் இவருடைய இந்த பிரேக் எங்கேயுமே சீன்ல வரல பாருங்க. ஓகே, நன்றி. ஸோ அது இப்ப கொஞ்சம் ஐஎல்ஆர் அப்ளிகேஷன்லயுமே செட்டோ அப்ளிகேஷன்ல உனக்கு நடுவுல எங்கேயாவது நீ விசாவோட இருந்த ஆனா வேலை செய்யாம இருந்தியான்லாம் கேள்வி இருக்காது. நீ ஊருக்கு போன டைம், ஹாலிடே எடுத்த டைம் வந்து வேர் தே பேட் ஹாலிடேஸ் ஆர் நீ உன்னுடைய ஆப்சன்சஸ் வேர் ஒர்க் ரிலேட்டடா இல்லையா, இதை மட்டும் தான் கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கறான். அதுவும் லெட்டர்ல தான் கேட்கறான். அப்போ இவர் கேள்விக்கு இப்ப நான் பதில் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். தேங்க்ஸ். Okay, one இந்த அப்புறம் இன்னொன்னு கேட்டிருக்காங்க. என்னன்னா ஏர்லியஸ்ட் யூ குட் அப்ளை, நான் எப்போ ஐஎல்ஆர் அப்ளை பண்ணலான்னு கேட்டிருக்காங்க. தேர் 5 years குவாலிஃபைங் பீரியட் வில் ஃபினிஷ் ஆன் 13th February 2027. ஓகேயா? ஏர்லியஸ்ட் இவங்க அப்ளை பண்ணுறது 28 நாளைக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணலாம். அது 13/2/2027 அவங்க அப்ளை பண்ணலாம். இல்லை இல்லை, அவங்க 16th of January 2027 ஏர்லியஸ்ட் அப்ளை பண்ணலாம். 28 நாள் முன்னாடி அப்ளை பண்ணலாம். யாரோ நடுவுல கொஸ்டின் கேட்டாங்களே, they can go. ஆமா. ஓகே. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சொன்னீங்கல்ல பெய்ட் லீவ் இருக்கணும்னு. வாட் இன் கேஸ் இட்ஸ் அன் அன்பெய்ட் லீவ், லைக் சே ஃபார் எமர்ஜென்சி கேஸ் நம்ம வந்து ஊருக்கு போறோம் அண்ட் அன்பெய்ட் லீவ் எடுக்கிறோம். அது எவ்வளோ நாள் அன்பெய்ட் லீவ்? இல்ல, ஐம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் யூ. இட்ஸ் இந்த இது வரைக்கும் நான் எடுக்கல, பட் அப்படி இருந்ததுன்னா லைக் ஃபார் 1 week or 1 month. இப்போ அன்பெய்ட் லீவ் 1 week. இப்போ நான் வந்து டாக்கிங் பர்சனலி லாவா பேசாம இது பண்ணோம்னா, இவங்க வந்து இவங்க ஹோம் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து நம்ம பழைய கடந்த கால பே ஸ்லிப்பு, கடந்த கால P60 அதெல்லாம் எதுவுமே அவன் கேட்கறது இல்லை ஐஎல்ஆர் அப்ளை பண்ணையில். ஆல் தி ஆஸ்க் இஸ் உன்னுடைய மோஸ்ட் ரீசன்ட் பே ஸ்லிப். அது கூட டு ப்ரூவ் தட் யூ ஹவ் பீன் பேட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த எஸ்ஓசி கோட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ்ங்கிறது தான் கடைசி பே ஸ்லிப் கேட்குறான். அப்போ ஹிஸ்டாரிக்காக நம்ம எடுத்த லீவ்லாம் வந்து இதில் வராது. ஸோ அது போக வந்து இப்போ அவங்க வந்து இந்த எம்ப்ளாயர் கொடுக்குற லெட்டரில் அதை அவங்க பழைய காலத்து இதை வந்து இந்த பீரியடில் அன்பெய்ட் லீவ்ல இருக்கான்னு போட்டு கொடுத்தாலும் அது வந்து பெருசாக இது பண்ணாது, ஷார்ட் பீரியடாக இருந்தா. இல்ல இப்போ இந்த அன்பெய்ட் லீவ் வந்து லாஸ்ட் 12 monthsல கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா, அன்பெய்ட் லீவ். அப்போ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியும்? நம்ம லாஸ்ட் 12 months பே ஸ்லிப் அவங்களுக்கு கொடுக்கல. இருந்தாலும் வந்து இப்போ எம்ப்ளாயர் அதை போட்டு தான் கொடுப்பேன்னு அடம் பிடிச்சான்னா வேற வழி இல்லை. சரி. இப்போ எம்ப்ளாயர்ஸ் எல்லாம் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா ஷார்ட்டாக ஒரு 2 வரியில் எழுதி கொடுத்துட்றாங்க. இவங்க வந்து இந்த அன்ஆத்தரைஸ்ட் ஆப்சன்சஸ் எதுவும் இல்லை, அவங்க ஆப்சன்சஸ் எல்லாமே ஆத்தரைஸ் தான் அண்ட் த ஹாலிடேஸ் வேர் பெய்ட் ஃபார், அவ்வளோதான். நான் கூட அதுக்குள்ள வேர்டிங்ஸ் கூட நான் இப்போ வேணும்னா உங்கள் இதுக்காக சொல்கிறேன், இன்ஃபர்மேஷனுக்காக. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு நிமிஷம். இந்த மீன் டைம் சாட்ல சில ஆன்சர் இருக்கு, நான் அலர்ட் பண்றேன். யூ கேன் எப்படி லுக் எப்படி? ஃபார் தட். இல்ல நான் சாட்ல சில பேர் மெயில் மெசேஜ் ரீட் அவுட் பண்றேன். பிரதர் பண்ணியிருக்காரு, நம்ம 52K salary threshold ஒன்று கொஸ்டின் வந்ததுல 50K கிடையாது, அது 50,270 pounds, அதுதான் சொல்லியிருக்கேன். நான் தான் சொன்னேன்ல, அது 52 இல்ல 50,270 நானும் இப்போ சொன்னேன், வேர்பலா சொன்னேன். ஓகே ஓகே. அவர் அப்புறம் 52Kன்னு கேட்டதுனால நான் ரிப்ளை 52னே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒழிய, அது ஆக்சுவலா 50,270 தான் அந்த இது, இஃப் தட் ரூல் இஸ் கோயிங் டு பி இம்ப்ளிமெண்டட். ஓகே ஓகே. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இல்ல, ஒரு நிமிஷம் நான் அந்த இதையும் சொல்லிடுறேன் ஒரே இதுல. இப்போ எம்ப்ளாயர்ஸ் நார்மலா ஸ்டாண்டர்டா என்ன சொல்றாங்கன்னா, we confirm that in accordance with our records Mr. so and so has not been absent from work for more than 180 days in any consecutive 12-month period during his employment with the company
all absences recorded were in line with the approved leave entitlements and company policy. இதில் எங்கேயுமே இன்னைக்கிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அன்னைக்கிலேருந்து அன்னைக்கு வரைக்கும் எதுவுமே பிரேக் டவுன் போடுறது இல்லை. இந்த லெட்டருக்கே வந்து செட்டோ அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்ரூவ் ஆச்சு. So does this ஏன்னா apply for the skilled worker visa கூட இது apply இது ஸ்கில்டு ஆகுமா? ஒர்க்கருடைய லெட்டரை தான் நான் இப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், வாசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஓகே. இல்ல எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர் விசா எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு நம்ம ம் அன்பெய்ட் லீவ் எடுக்கிறோம்னா will that affect? ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் விசா எக்ஸ்டென்ஷன் அப்ளிகேஷனில் அந்த லீவை பற்றி பேச்சே இருக்காது. நீங்கள் அதனால் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ஓகே. யா தேங்க் யூ. ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் விசா எக்ஸ்டென்ஷன் அப்ளிகேஷனில் ம். கடந்த காலம் நீ ஆப்சென்ட்டாக இருந்தியா, உள்ள வெளியே லீவ் எடுத்திருக்கியா, பெய்ட் லீவா அன்பெய்ட் லீவான்ற கேள்வியே இருக்காது ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் விசா அப்ளிகேஷனில். ஓகே. அது செட்டில்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது தான் இந்த கேள்வியே வரும். சரி. ஓகே. அதுக்கு தான் எம்ப்ளாயர் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகே. ஓகே. தேங்க் யூ. இப்போ பிரதர் நாஸ் ஒரு சின்ன கிளாரிபிகேஷன் கொடுத்திருக்காரு. நாஸ் முகமது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா சாட்ல ம் just want to ம் highlight that the main if the main applicant switches ம் to IR exempt job then ம் okay for, but I think NHS surcharge related ஆன்சர் பண்ணிருக்காரு நினைக்கிறேன். But ம் if a dependent switches to ILR exempt job and becomes ம் a main applicant, then it is not refundable. I had a friend who tried and did not get it. Okay, நன்றி இந்த தகவல் கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி. ம் அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு. ம் அதாவது ஐ திங்க் இது கம்யூனிகேஷன் டு த எம்ப்ளாயர் அந்த கான்டாக்ட்ல கேட்டிருக்கலாம். இமெயில் ஷுட் ம் பி ஃப்ரம் கம்பெனி இமெயில் ஐடி. பிரதர் நைனா இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? உங்க கொஸ்டின் என்னன்னு சாட்ல போட்டிருந்தீங்களே. ஸோ ஐஎல்ஆர் வந்து அந்த லெட்டர் அட்டாச் பண்ணும் இல்லையா, நம்ம அந்த எம்ப்ளாயர்கிட்ட வந்து இவங்க வந்து கண்டினியூஸ் லீவ் எடுக்கல, அந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம எம்ப்ளாயர் வந்து லெட்டர் கொடுக்குறாங்க. அப்படி பழைய எம்ப்ளாயர் ரிப்ளை பண்ணலன்னா நம்ம ஒரு மெயில் போட்டா போதும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா? ஆமா. அந்த மெயில் வந்து நம்ம ஏதாவது கம்பெனி மெயில் இருந்து தான் போடணுமா, இல்ல ஒரு ஜிமெயில இருந்து போட்டா கூட பரவாயில்லையா அப்படின்னு? இல்ல உங்க பர்சனல் இமெயில்ல இருந்து போடலாம். ஓகே 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 ஓகே. இல்ல அது வந்து நம்மளை கவர் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான். இப்போ ரீசெண்டா வந்து ஒரு ஒரு கேர்ளுக்குலாம் பண்ணேன் நான் ஐஎல்ஆர் அப்ளிகேஷனு. அதில் வந்து கடைசியாக லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி 2 மாதம் தான் ஆகுது. கடைசியாக 5 வருஷம் முடியும் போது பிஏ சாக் பண்ணிட்டாங்க அவளை, பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ். அவள் டேட்டா அனலிஸ்ட்டு, ஒரு 80,000-90,000 பவுண்ட் ஸ்கேலில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தோம். சாக் பண்ணவும் அவள் கஷ்டப்பட்டு தேடி பிடிச்சி வந்து இன்னொரு கம்பெனியில் வந்து ஸ்பான்சர்ட் ஒர்க்கே எடுத்துட்டா. எடுக்கவுமே உடனே ஐஎல்ஆர் அப்ளை பண்ணான். அப்ளை பண்ணும்போது இப்போ சேர்ந்த கம்பெனியில் அவள் லீவே எடுக்கலை. ஓகே, சேர்ந்த 2 மாதம் தான் ஆகுது. அப்போது அவள் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே பழைய முன்னாள் கம்பெனிகளில் தான் 5 வருஷம். ஸோ இப்போ கடைசியாக சாக் பண்ணவனோட வந்து அவள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ட்ரைபுனலில் வேற கேஸ் போட்டிருக்கா. அப்போ அவன்கிட்ட கேட்டால் அவன் லெட்டர்லாம் கொடுக்கவே மாட்டான். கரெக்டா? ஆமா ஆமா ஆமா, கொடுக்க மாட்டான். அதுக்கு முந்தின எம்ப்ளாயருமே இவளுடைய ஹிஸ்ட்ரி எப்படின்னு தெரியல. ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே ஏதாவது ஒரு டிஸ்பியூட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் அவன் வெளியேறியிருக்கா வேலையை விட்டு. அப்படிங்கும்போது அவனுங்களும் லெட்டர் கொடுக்க மாட்டாங்க. இதுக்கு எப்படி அப்துல் பண்ணுறதுன்னு கேட்டால் நான் சொன்னேன், நீ ஒன் பேக்கை கவர் பண்ணிக்கோ. எல்லாருக்கும் வந்து அவங்கவுங்களுடைய அஃபிஷியல் இமெயில் ஐடிக்கு நீ வந்து ஒரு இமெயிலை போட்டு விடு, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர் வேணும், நான் ஆப்சென்ட்டாக இருந்த பீரியட்லாம் பெய்ட் லீவ் தான்றதுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர் வேணும்னு போட்டுட்டு அதை ஃபாலோ அப் இமெயிலும் ஒரு 2-3 போடு. எவனாவது ரிப்ளை பண்ணான்னா அதையும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோ. ரிப்ளையே பண்ணலைனாலும் ஓகே தான் போட்டு வச்சுருந்தேன். அதே மாதிரி ஒரு 4 எம்ப்ளாயிட்ட வந்து ஒன்றுமே ரிப்ளை வரல. இவ இமெயிலை மட்டுமே பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுட்டு அதை ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக வேலைக்கு சேர்ந்த எம்ப்ளாயர் வந்து அவன் 2 மாதத்துக்கு தான் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஏன்னா 2 மாதம் தான் அவன்கிட்டே வேலை செஞ்சுருக்கா. அவன் கொடுத்த லெட்டரை மட்டும் வச்சுட்டு தான் ஐஎல்ஆர் அப்ளை பண்ணணும். க்ளீனாக கிராண்ட் ஆச்சு. ஓகே ஓகே ஓகே. ஏன்னா அதெல்லாம் ஓரளவு கன்சிடரபிளாக இருப்பாங்க ஹோம் ஆஃபீஸில். ஏன்னா முடியாததை எப்படி கொடுக்க முடியும்? ஒருத்தன் எம்ப்ளாயர் கொடுக்க மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கும் போது அதை எங்கே போய் கேட்கறது? சரி, நன்றி. இப்போ ஆன்லைன் ஃபார்ம்ஸ்ல ஃபில் பண்ண கொஸ்டின்ஸ்ல லாஸ்ட் கொஸ்டின்ல இருக்கும். இந்த கொஸ்டின் வச்சு நம்ம லைவா ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா கேட்கலாம். இது ஒரு கேட்டிருக்காரு, என்னன்னா வாட் இஸ் த லேட்டஸ்ட் ரெக்வயர்மெண்ட் டு பிரிங் நியூலி மேரிட் ஸ்பவுஸ் டு யூகே? அதாவது இதுல வந்து இது விசா கேட்டகரி டிபெண்டா இருக்கா? ஒரு விசாக்கு ஸ்பவுஸ் கூட்டு வரதுக்கு வேற வேற ரெக்வயர்மெண்ட் இருக்கா? ஆமா ஆமா ஆமா, அதான் நானுமே என்ன அவர்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்சேன். ஸ்பவுஸ் ஆஃப் ஹூம்? பிரிட்டிஷ் சிட்டிசனுடைய ஸ்பவுஸா அல்லது ஸ்கில்ட் ஒர்க்கருடைய ஸ்பவுஸா?
ஆமா, ஏன்னா அது கொஸ்டின் ரைட் பண்றப்ப ஃபுல் கான்டெக்ட் கொடுங்கன்னு தான் நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம். இல்லைன்னா அதை ஆன்சர் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். நான் பட் ஆன்சர் ரெண்டுக்குமே ஆன்சர் வச்சிருக்கேன், வேணா சொல்லிடுறேன். ஓகேயா? இப்போ அவர் வந்து ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் விசால இருக்காருன்னு வச்சுக்கிருவோம். அவர் இப்போ மெயின் அப்ளிகேண்ட் இங்கே யூகேல இருக்கிறவர், ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் விசால இருக்கிறவர் போய் கல்யாணம் முடிச்சிருக்காரு, அங்கேருந்து ஒய்ஃபை கூப்பிடணும்னா அப்போ அவருக்கு வந்து ஒரு வழி டு மெயின்டெனன்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு அவர் சிஓஎஸ்ல வந்து அவர் எம்ப்ளாயர் வந்து மைக்ரண்ட்டோடைய மெயின்டெனன்ஸை நான் 28 டேஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன்றதை டிக் பண்ணியிருந்தா அது ஒன்றே போதும், இவர் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டுக்கலாம் எந்த ஃபண்டிங் இதுகள்லாம் காட்டாமல். ஓகேயா? ஸோ இப்போ அவர் ஏ ரேட்டட் ஸ்பான்சராக இருந்தால் தான் அந்த இதை கிளிக் பண்ண முடியும். இப்போ அது இல்லை அப்படின்னா வந்து இவர் ஒய்ஃப்க்கு வந்து இவருக்குன்னு போது 1270 பவுண்டு 28 டேஸ் இவர் அக்கௌண்ட்டில் வச்சுருந்துருக்கணும் இவருக்கு ஃபஸ்ட்டு. ஆன் டாப் ஆஃப் தட் 285 பவுண்ட்ஸ் இவருக்கு இருக்கணும். ஸோ இட் வில் கம் அப் டு 1500 and odd பவுண்ட்ஸ் இவர் அக்கௌண்ட்டில் 28 டேஸ்க்கு வச்சுருந்தாருன்னா பேலன்ஸாக அது போதும் இவர் ஒய்ஃபை கூப்பிட்றதுக்கு. ஓகே, ஐ திங்க் நம்ம லிஸ்ட்ல இருந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து we have come to the end of the questions. இப்போ நம்ம ஆடியன்ஸ்ல யாருக்காவது புது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா, ஏதாவது இப்போ ஆன்சர் பண்ண கொஸ்டின்ஸ்லேயே ஃபிட் ஆகாத கேட்டகரி ஏதாவது புதுசா கொஸ்டின் இருந்தா இப்போ கேட்கலாம். பிரதர் அப்துல் வில் ட்ரை டு ஆன்சர். ஜஸ்ட் ரைஸ் யூர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் தென் வில் கால் அவுட் ஒன் பை ஒன். யாருக்காவது கொஸ்டின் இருந்தா கேளுங்க. இப்போ நம்ம லிஸ்ட்ல ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணதுல எல்லாம் கேட்டாச்சு, ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. வேற ஏதாவது புதுசா ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா இப்போ கேட்கலாம். நவ் இஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. யாருக்காவது இருக்கா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். சிஸ்டர் ஷாஹீன் இஸ் யா, ப்ளீஸ் கோ அஹெட். யா இப்போ நியூ என்ட்ரன்ட் கிரைட்டீரியா. பிரதர் எனக்கு ஒரே ஒரு 1 மினிட் பிரேக் கொடுங்களேன். சரி, ஓகே. Just 1 minute. ரெக்கார்டிங் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹனீஃப் பாய். பண்ணிக்கங்க, இந்த வரேன், நான் திருப்பி வந்துடுறேன். என்ன அவ்வளவு வீக்காவா இருக்கானா? எனக்கு பேச சொல்லுச்சு. என்னென்ன நிலவரம் எப்போ நாளா இருக்கும், என்ன பண்ணிருக்குது நான் தெளிவா பேசினா உடனே ஆம்புலன்ஸ் நீங்க சாப்பிட்டு நம்ம போதும். அவங்க லேட்டா வரட்டும். Yeah, I'm back by. நன்றி. அந்த क्वेश्चंस கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ நியூ என்ட்ரன்ட் கிரைட்டீரியா வந்து எந்த மாதிரி கிரைட்டீரியா? லைக் நான் வந்து பிஎஸ்டபிள்யூ பண்ணிட்டு ஐ ஹவ் பின் இன் ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர் விசா ரைட் நவ். ஓகே. ஸோ பட் இன்னும் 4 years ஆகல. லைக் கம்ப்ளீட் பண்ணது வந்து 2023ல கம்ப்ளீட் பண்ணேன் என்னோட மாஸ்டர்ஸ். பிஎஸ்டபிள்யூ 2 years அண்ட் தென் இப்போ வந்து ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர். எனக்கு ஒரே ஒரு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க. பிஎஸ்டபிள்யூ கிராண்ட் டேட் என்னைக்கு? Jan 2023 24. ஸோ அப்போ பிஎஸ்டபிள்யூ எண்ட் டேட் வந்து Jan 2026 இல்லையா? ஆமா. இப்போ உங்க கேள்வியை சொல்லுங்க. ஓகே. நான் இப்போ வந்து ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர் விசால இருக்கேன். இப்போ am I still a new entrant or no? Yeah, you can be treated as a new entrant until January 2028. ஓகே. அப்படின்னா எனக்கு ஆக்சுவலி இப்போ வந்து ஐ எம் as a data analyst. ஓகே. எனக்கு இன்னொரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது, டேட்டா இன்ஜினியரா கிடைச்சது. ஓகே. அதுக்கு அப்ளை பண்ணேன் அண்ட் ஐ ஈவன் காட் த ஜாப். ஓகே. பட் எனக்கு அந்த அவங்க என்ஹெச்எஸ்ல வந்து இது சாலரிஸ் பே வந்து மேட்ச் ஆகல வித் வாட் எவர் இஸ் தி நேஷனல் மேட்ச் ஆகல. பட் would I still be considered as a new entrant? அந்த கிரைட்டீரியால வருமா? நியூ என்ட்ரண்டா உங்களை கன்சிடர் பண்ணலாம், provided they issue a COS which will with the work end date in January 2028. January 28 வரைக்கும் உங்களுக்கு work end date போட்டாங்கன்னா you can still be treated as a new entrant and can be paid the lesser rate. ஓகே. பட் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, சின்ஸ் I'm already on a skilled worker visa, I don't entitle for a new entrant ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்படி இல்லை.
யுவர் என்டைட்டில்மெண்ட் ஃபார் நான் நிறைய அப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் வந்து உங்கள் ஒர்க் ஸ்டார்ட் டேட் எண்ட் டேட்டை ஷ்ரிங்க் பண்ணிக்கணும். ஒர்க் ஸ்டார்ட் டேட் இப்போ கரண்ட் டேட்டு போடலாம். எண்ட் ஓகே. டேட் வந்து உங்களுக்கு எப்போ இந்த 4வது வருஷம் முடியுதோ ம். 4th இயர், அதாவது ஜனவரி 2024லேருந்து 4th இயர் வந்து ஜனவரி 2028. ஸோ அந்த ம். 4வது வருஷம் முடிகிறதுக்குள்ள ஒர்க் எண்ட் டேட் போட்டு அது வரைக்கும் தான் சிஓஎஸ் அசைன் பண்ணணும். அப்போ யூ கேன் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ நியூ என்ட்ரண்ட் ஃபார் அன்டில் தட் பீரியட். இப்போ இல்லை அதெல்லாம் இல்லை, நான் உங்களுக்கு 3 வருஷம் தான் நான் மினிமம் சிஓஎஸ் கொடுப்பேன்னா யூ கான் கோ ஆஸ் அ நியூ என்ட்ரண்ட். நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே ஸ்டார்டிங்கே வந்து ஹையர் ரேட் தான் யூ மஸ்ட் பி பேட் ஃபார் யூ. ஓகே. ஓகே. அண்ட் ஓகே, இன்னொரு கொஸ்டின். இப்போ விசா அப்ளை பண்ணும்போது இந்த மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பத்தி ஒரு கொஸ்டினர் இருக்கு இல்லையா? ஆமாம். இஸ் இட் லைக் ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா மட்டும் தான் போடணுமா? இல்ல நம்ம நார்மல் நான் நார்மலாக அப்ளை பண்ணும்போது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹேவ் யூ அவைல்ட் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் நான் நோ தான் போட்டு விட்றேன். ஓகேயா? ஆனால் சில பேர் என் கிளைண்ட்டே சொல்லுவாங்க, இல்லை இல்லை நான் ஜிபிடிலாம் போயிருக்கமே, நான் ஏஎன்இக்கு போயிருக்கேனேம்பாங்க. சரி அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுன்னு அதை போட்டு விட்ருவேன். ஹேவ் யூ அவைல்ட், ஆனால் அவன் அதில் போட்டிருக்க ஹிண்ட்டே வந்து இஃப் யூ ஹவ் அவைல்ட் எனி மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், யூ ஹவ் அட்டெண்டட் அ சர்ஜரி, அட்டெண்டட் அ ஹாஸ்பிட்டல், அதெல்லாம் போடணும்னு சொல்லுவான். அவன் எதுக்காக அந்த கேள்வியே கேட்குறான்னா, when we were not entitled for treatment, have we availed treatment அப்படின்னு இருக்கும் போது தான் வந்து அதை எஸ்ன்னு போடணும். நம்ம ஆல்ரெடி இமிகிரேஷன் ஹெல்த் சர்சார்ஜ் பே பண்ணியிருக்கோம் ஓகே. இல்லையா? we are entitled for any, even if it is a big budget treatment or low budget treatment, they are supposed to do for us. ஓகே. அப்படின்னு இருக்கும் போது வந்து நான் வந்து அது வந்து நான் ரைட்டு தப்புங்கிறதெல்லாம் ஆராயலை, அதை நோன் போட்டுருவேன். ஏன்னா பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் என்டைட்டில். அவன் அதை பேஸ் பண்ணி ரெஃப்யூஸ் பண்ண முடியாது. நீ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்க, நீ இது பண்ணியிருக்க அப்படின்னு. அதனால பட் ஆனால் அதை டீட்டெயில்டாக போடணும்னாலும் எஸ்ன்னு போட்டுட்டு ஆர் யூ கண்டினியூங் டு ஹேவ் த ட்ரீட்மெண்ட், அதுக்கும் எஸ்ன்னு போட்டுட்டு வேர்னு போட்டால் அவங்க ஜிபி சர்ஜரி அட்ரஸை போட்டு விட்ருங்க, அவ்வளோதான். ஓகே. ஏன்னா அவங்க டேட் எல்லாம் கேக்குறாங்க. நிறைய டேட்ஸ் விசிட் டேட். அதான் நீங்க whenever you registered with your GP அந்த ஸ்டார்டிங் டேட்டா போட்டுட்டு is the treatment still continuing னா எஸ்ன்னு போட்டீங்கன்னா நீங்க ஜிபி அட்ரஸை மட்டும் போட்டு விட்டா போதும். இல்லாட்டி டேட்டு போடணும்னா நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் ஜிபி அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு போறதையெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி போடணும்னா அதுவே ஒரு தனி ஃபார்ம் நிறைய வந்துடும். ஓகே. இந்த தொல்லைக்காக தான் வந்து நான் பண்றது தப்பு இல்லை, அதனால தப்பு இல்லைன்னு எனக்கு உறுதியா தெரியுங்கனால அவைல் ட்ரீட்மெண்ட் நோன் போட்டு விட்டுறேன், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே. ஓகே. இத வெரிஃபை பண்ணுவாங்களா இல்ல பண்ணுவானா பண்ண மாட்டான்னு தெரியாது. ஆனா நான் இது வரைக்கும் ஒரு 100 அப்ளிகேஷன் பண்ணியிருப்பேன், நோ தான் போட்டிருக்கேன். இது வரைக்கும் ரெஃப்யூஸ் ஆகல இதனால. சரி, ஓகே. தேங்க் யூ. ஓகேயா? அதனால நான் வந்து அங்கே வேற ஒரு சொலிசிட்டர் ஃபார்ம்ல வேலை பார்க்குற காலத்துல இருந்தே அங்கேருந்தே இதுக்கு வந்து இங்கே என்டைட்டில்மெண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு நோன் போட்டாலும் அவன் வந்து அதை இது பண்ண முடியாது. நீ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்க, ஏன் நோன் போட்டேன்னு கேட்க முடியாது. ஏன்னா நான் என்டைட்டில் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட், அதை எதுக்கு நீ கேள்வியாக கேட்குறேன்னு நான் திருப்பி கேட்கலாம். ஓகே. பட் ஆனால் நீங்கள் இஃப் யூ ஃபீல் அதில் ஒரு பயம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டீட்டெயில்டாக போட்டு விடுங்க, அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. சரி, தேங்க் யூ. நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டே எடுத்திருந்தாலும் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. வி ஆர் என்டைட்டில் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே. ஓகே. வேற கேட்கலாமா இப்போ? ஐம் வெயிட்டிங். ஹலோ. எஸ், ஹலோ. சரி. இல்ல ஐ கேன் ஆன்சர் தி ப்ரீவியஸ் क्वेश्चन. அவங்க கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா, ஐ ஆன்சர் தட் क्वेश्चन. ஐம் a GP for last 15-20 years இருக்கும். இமிகிரேஷன்ல இருந்து இது வரைக்கும் எங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்ததே கிடையாது. lot of people வந்துட்டு இருக்காங்க. அதனால ஐ திங்க் so they can rest assured that it is there and all of us are entitled for treatment. அதனால நீங்க பண்றதும் சரிதான், and they don't have to worry about மெடிக்கல் அதெல்லாம் இல்ல. இப்போ இது வரைக்கும் நாங்க so many people like travel அதுக்கெல்லாம் வந்திருக்கு. பட் ஃபார் இந்த மாதிரி இமிகிரேஷன்ல இருந்து இது வரைக்கும் I have not received a letter at all. On this point நான் இன்னொன்னு சொல்றேன். இப்போ நம்ம விசிட்டர்ஸா வர்றாங்கல்ல, விசிட்டர்ஸா வந்து ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போறாங்க. விசிட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஏஎன்இ ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஃப்ரீ. கரெக்ட். I agree with you. Yes. But still even if in emergency ஒரு மேஜர் சர்ஜரி பண்ணனும்னாலும் அதுவும் பண்ணும், NHS பண்ணும். ஆனா ஒரு பில் கொடுப்பாங்க, பெரிய பில்லா கொடுப்பாங்க. இப்போ அந்த பில்லை வந்து பே பண்ண வேண்டியது இவங்க கடமை. அது பே பண்ணலைன்னா அது வந்து மெடிக்கல் டெட்டா, NHS டெட்டா இவங்க பேரால இருக்கும். அவங்க ஊருக்கு போயிட்டு நாளை பின்ன ஏதாவது ஃபியூச்சர் ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் வீசா ஏதாவது அப்ளை பண்ணால் ரிஃப்யூஸ் பண்ணி விட்ருவாங்க. ஹேவ் யூ ஹேவ் எனி அவுட்ஸ்டாண்டிங் NHS டெட்டுன்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும் அங்கே ஊர்லேருந்து பண்ணுற ஓவர்சீஸ் அப்ளிகேஷன்ஸில். ஸோ அப்போ தான் இது அஃபெக்ட் பண்ணும். இங்கே வந்து இருக்கிறவங்க ஆல்ரெடி தே ஹவ் பேட் இமிகிரேஷன் ஹெல்த் சர்சார்ஜுங்கும் போது வந்து தே ஆர் என்டைட்டில் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட். அதனால வந்து இவங்க ட்ரீட்மெண்ட் அவைல் பண்ணிட்டு இல்லைன்னு போட்டாலும் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை, அவன் எங்கேயும் போய் வெரிஃபை பண்ண போகிறதில்ல.
அவன் எங்கே வெரிஃபை பண்ணுவான்னா உனக்கு அவுட்ஸ்டாண்டிங் NHS டெட். சம் பீப்புள் வந்து இங்கே முன்னாடி வந்து வீசா இல்லாமல் இருப்பாங்க, ஓவர் ஸ்டே பண்ணிக்கிட்டு இருந்துட்டு 7 இயர்ஸ் இங்கே ஒரு சைல்டு இருந்துருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு லிமிட்டட் வீசா அப்ளை பண்ணலாம் ஹியூமன் ரைட்ஸில் படி. ஸோ அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி இவங்களுக்கு வீசா கொடுத்துருவான், 2 வருஷம் வீசா கொடுத்துருவான். ஆனால் இவங்க முன்னாடி எடுத்த பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது எடுத்திருந்தாங்கன்னா அது டெட்டில் தான் இருக்கும் இவங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸில் தான் இது வந்து இட் வில் காஸ் அ டெட்ரிமெண்டல் எஃபெக்ட். அதர்வைஸ் நம்ம லாஃபுல்லாக இங்கே ஸ்டூடெண்ட்டாவோ PSW ஹோல்டராகவோ ஸ்கில்டு ஒர்க்கராகவோ இருக்கும் போது எடுக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நம்மளை ஒன்றும் பெருசாக அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஓகே. ஹோப் டாக்டர் அஜ்மல் ஐம் ஆன்சரிங் கரெக்ட்லி. இல்ல அது வந்து மெடிக்கல். நான் இப்போ என் கொஸ்டின் நான் கேட்கவே இல்லையே. இல்ல நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணீங்க, நான் சொன்னது கரெக்டா நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா? கரெக்ட். நீங்க சொன்னது 100% கரெக்ட்டுங்க. ஐ அக்ரி வித் யூ கம்ப்ளீட்டா. ஓகே, இப்போ மை கொஸ்டின் இஸ், இப்போ வந்துட்டு அன்பார்ச்சுனேட்லி நாங்க வந்து we have got, because we are also in the community லாம் இருக்கிறதுனால we have got people from Sri Lanka ல அந்த கேரர் விசால வந்திருக்காங்க. ஆமா. அண்ட் வந்துட்டு அப்போ வந்து they can bring the dependent இல்லையா. ஸோ the கேரருக்கு வந்து வந்த பிறகு அந்த கம்பெனிக்காரன் ஓடிட்டான், whoever sponsored them. 3 years visa இருக்கு. ஹஸ்பண்ட் வந்து பிகாஸ் டிபெண்டனால he is working. But what is the status for them after 3 years வந்து, because நீங்க சொன்னீங்களா லாஸ்ட் டைம் வந்து இந்த லாஸ்ட் 1 year 2 year தான் கேட்பாங்க, அதுக்கு முன்னாடி கேட்க மாட்டாங்கன்னு. But what is the status for them after 3 years? They have to go. பாவம், they had sold their property. அங்க பஸ் அதுதான் நிறைய பேர் பாதி கம்பெனி வந்து அப்படி மூடிட்டாங்க. சில ஜென்யூன் கம்பெனியுமே வந்து ஹோம் ஆஃபீஸோடைய கம்ப்ளைன்ஸை மீட் பண்ணலன்னு அவனே ஸ்பான்சர் லைசன்ஸை ரிவோக் பண்ணிட்டாங்க. இவங்க எல்லாருமே இப்போ டெஸ்டியூட்டா தான் இருக்கிறாங்க. அதுக்கு என்ன, வாட் இஸ் தி சொல்யூஷன்? இப்போ டெக்னிக்கலா பார்க்கும்போது இந்த மெயின் அப்ளிகன்ட்டுக்கு வந்து வேலை இல்லாதப்போ உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க, they are technically illegal தான் இங்க. ஓகே, சோ அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? ஹஸ்பண்ட் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காருங்க, டிபெண்டன்ட் போட்டு அவர் வர்க் பண்றாரு. என்ன பண்ண முடியும்னா வந்து உங்க வேற ஒரு எம்ப்ளாயரை தேடி தான் போகணும். வேற எம்ப்ளாயி கொடுக்கலாமா வேலை? இப்போ ஆஃப்டர் 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாமா? இல்ல இவங்க இந்த கேரர் வந்து இந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் ரொம்ப டெஸ்டியூட்டா இருக்காங்கங்கிறது ஹோம் ஆஃபீஸ்க்கு தெரியும். இதே கேரர் ஜாபே எங்கயாவது கிடைச்சிச்சுனாலும் இவங்க போகலாம். கிடைக்கலன்னா என்ன பண்றது? வாட் இஸ் தி சொல்யூஷன் உங்களுக்கு? because they are here, because we are in the community நால they come and ask us and approach us. So what do we do for them? அதுக்கு தான் கேக்குறேன். if their child has lived in this country for 7 years, இல்லையா இப்போ 3 இயர்ஸ் என்ன, இப்போ வந்து இப்போ 2 இயர்ஸ் என்ன போகுது அவங்க அத பேஸ். ஆமா புரியுது. நான் சொல்றது வந்து நானும் டெலிபரேட்டா பப்ளிக் மீடியால நான் வந்து இப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணிக்கலாம் நான் சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் அன்எத்திக்கல். அப்புறம் நான் ஃபோன் பண்ணி கேக்குறேன். தட்ஸ் ஃபைன். ஆமா, இல்ல ஏன்னா we are especially as a Muslim community we have been watched closely. அப்படிங்கும் போது இப்படி பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணுவோம்னு நான் அட்வைஸ் பண்ண முடியாது. சரி, பரவாயில்லை. ஓகே, என் நம்பருக்கு சாரிங்க. பண்ணுங்க. ஓகே, இல்ல சாரி, நீங்க சாரி எல்லாம் கேட்கவே தேவையில்லை. because வந்து they come to the community and they ரொம்ப struggle பண்றாங்க. ஸ்ரீலங்கன் கம்யூனிட்டிஸ் தான். we didn't know a solution. So நீங்க எனக்கு தனியா கால் பண்ணுங்க, பேசுவோம். சரிங்க, இன்ஷாஅல்லாஹ். ஓகே, இன்ஷாஅல்லாஹ். ஓகேங்கப்பா, thank you. நான் இதே மாதிரி நிறைய I am coming across all these ஆமா கரெக்ட். என் பிரதரும் ஜிபி தான், என் சன் ஜிபி, எல்லாரும் எங்க வீட்லயும் ஒரு கம்யூனிட்டி ஆஃப் டாக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. அவங்களே சொல்லுவாங்க இப்படி வர்றாங்க, இப்படி பாவமா இருக்குன்னு. கரெக்ட். நீ உன் தொழில பாத்துக்கப்பா, அவ்வளவுதான். அவங்களுக்கு வைத்தியம் பாரு, நம்ம பாவம் தான் பட முடியும், நம்ம ஒன்னும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாதுன்னு நான் சொல்லிடுவேன். சரி ஓகேங்க. ரொம்ப வெரி யூஸ்ஃபுல்லுங்க, வெரி யூஸ்ஃபுல் டாக். சரி சந்தோஷம். ஜஸாக்கல்லாஹ் டாக்டர். क्वेश्चंस இருந்தா கேளுங்க. ஏன்னா வெபினார் ஸ்டார்ட் பண்ணி 1.5 மணி நேரம் ஆச்சு. ஸோ மேக்ஸிமம் 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு முடிச்சுக்கலாம் வெபினாரை. யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கை ரைஸ் பண்ணுங்க and then ask your question. இல்ல அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. மேபி கொஸ்டின்ஸ் இல்ல போல இருக்கு. அப்படின்னா நம்ம வெபினாரை முடிச்சுக்கலாம். பிரதர் அப்துல் ரஹ்மான், மிக்க நன்றி. உங்க பொன்னான நேரத்தை கொடுத்து எல்லாருடைய it was my pleasure and all praise to Allah. ஆமா, ஏன்னா நீங்க பேசி முடிங்க. நான் சாரி இன்டரப்ட் பண்ணிட்டேன். நைட்டு 2 மணி வரைக்கும் இவர் முடிச்சிட்டு இருந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. காலையில 2 மணிக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ் சென்ட் பண்ணி தான் தூங்கினாரு. ஸோ எல்லாருடைய கொஸ்டின்ஸ் பொறுமையா டீட்டெயில்டா ஆன்சர் பண்ணீங்க. மிக்க நன்றி. இது வந்து நம்ம UKTM கரியர் அண்ட் கைடன்ஸ்
சாப்டர் மூலமா அரேஞ்ச் பண்ண வெபினார் இது. இதுல கரியர் கைடன்ஸ், ஜாப் யூகேல வந்து நிறைய பேர், இந்தியாவில் மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் வந்து ரெஃபரன்ஸ் மூலமா ஜாப் தேடிட்டு எப்படி ப்ராப்பரா ஜாப் தேடுறதுன்னு தெரியாம கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க யூகேல வந்து. ஏன்னா இந்த கண்ட்ரில வந்து எல்லாமே சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கும். வி டோன்ட் நீட் டு நோ த பர்சன், பட் வி நீட் டு நோ த ப்ராசஸ். அதனால வந்து அந்த கேப்பை வந்து நம்ம கரியர் அண்ட் கைடன்ஸ் சாப்டர் யூகேடிஎம் மூலமா நம்ம ஃபில் பண்றோம். யாருக்காவது கொஸ்டின் தான் நம்ம யூகேடிஎம் வெப்சைட் போயிட்டு ஆஸ்க் யூகேடிஎம் எக்ஸ்பர்ட் அப்படிங்கிற லிங்க் கிளிக் பண்ணி உங்க கொஸ்டின்ஸை டைப் பண்ணுங்க. யாராவது எக்ஸ்பர்ட் கான்டாக்ட் பண்ணி யூ வில் கிவ் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்சர்ஸ் டு தட். இந்த ஃபுல் ரெக்வஸ்ட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஃபார்மலைஸ் பண்ணணும். அதுக்காக தான் இந்த ஃபெசிலிட்டி கொண்டு வந்திருக்கோம். rather than டைரக்டா வாட்ஸ்அப்ல ரீச் பண்றத விட இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்க. we need a record of how we helped and what was it. அதுக்காக தான் இதை கேட்கிறோம். நன்றி. கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு we will try to help. We will finger point you to the flag point, post you the right resource. Okay, நன்றி. பிரதர் அப்துல் உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல விரும்புனீங்களா சொல்லிக்கலாம். Thanks. Jazakallah khair for all the support and organizing this webinar. In fact வந்து மக்கள் கேள்வி கேட்க தான் வந்து நம்மளும் வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறோம். ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கொஸ்டினுக்காக ரிசர்ச் பண்ணி அதுக்குள்ள ஆன்சர் எடுக்கிறது இது எல்லாமே வந்து ஜென்ரலாக எல்லாரும் கேட்குற கொஸ்டின் தான். ஸோ இட் இஸ் மியூச்சுவலி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மீ ஆல்சோ. அதனால் ஆல் praise to Allah for giving me this knowledge and this opportunity to answer our community's queries and doubts. I'm thankful to Allah. மிக நன்றி. இனிஷியா வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ்னால லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ தரங்களுக்கு வருதுகிறோம். அடுத்த வாட்டி we will try to avoid this. லிங்க் ஷேர் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் தாமதமாச்சு. மிக்க apologies for that. யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் அப்ளைனா இருந்தால் we will try to organize more webinars, useful webinars like this. பார்ட்டிசிபேட் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்த அனைவரும் யூகேடிஎம் சொந்தங்களுக்கு நன்றி, வணக்கம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. One more thing. If anybody wants to ask me something, என் நம்பர் இருக்கு. நான் அப்பப்போ லீஃப்லெட்ஸும் எவ்ரி டியூஸ்டே வந்து நான் நம்ம குரூப்பில் போடுறேன். அதில் உள்ள நம்பர் இல்லாட்டி என்னுடைய நம்பருக்கு டிஎம் பண்ணால் மெசேஜ் பண்ணாலுமே நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். இல்லை கால் பண்ணாலும் ஆன்சர் பண்ணுவேன். ஆன்சரே பண்ணலைனாலும் வந்து திரும்ப நான் கூப்பிடுவேன். பிரதர் சிதிக், அந்த கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் நம்ம யூகேடிஎம் குரூப்ல போடுவாங்க, அதுல ரெஃபர் பண்ணிக்கங்க ப்ளீஸ். ஒரே ஒரு சாரிங்க, before he goes, I know he's doing as a favor. நம்ம டாக்டர்ஸ்லாம் we give free advice. அவங்க சார்ஜஸ் எதுவும் இருக்கா? சாலிசிட்டர் ஃபீஸ் எதுவும் இருக்கா? because people should not be surprised. நம்ம क्वेश्चन கேக்குறாங்க, இது பண்றாங்க இல்லையா? இப்ப சப்போஸ் no not at all. இப்போ நான் just for I'm not boasting myself. கேட்குற கேள்விகளுக்கெல்லாம் நான் ப்ராம்ப்டாக பதில் சொல்லுவேன். இல்லைனாலும் டைம் எடுத்துட்டு அதை பார்த்துட்டு ரூலை ரெஃபர் பண்ணி சொல்லுவேன் பதில். அவங்க கேட்பாங்க இந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் பண்ணால் என்ன ஃபீஸ் பிரதர்னு. நான் என்னுடைய ஃபீஸை சொல்லுவேன். அப்புறம் வந்து ஐ கிவ் தெம் த லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு பிரதர் உங்கள் ஃபீஸ் கொஞ்சம் எனக்கு கூட தெரியுதுன்னு நான் சில பேருக்கு சொல்லிடுவேன். நீங்கள் வந்து இஃப் யூ கான் அஃபோர்ட் உங்கள் என்ன முடியுமோ அதை கொடுங்கன்னு சொல்லுவேன். வெரி குட். அது இல்லாம இல்ல பிரதர் நானே பண்ணிக்கலான்னு பாக்குறேன். அப்படியுமே வந்து நான் சொல்லுவேன், நீங்க பண்ணுங்க. எங்கன டவுட் வந்தாலும் நீங்க சும்மா கண்ண மூடிட்டு டிக் பண்ணி விட்டுறாதீங்க. என்கிட்ட கேளுங்க. நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கூட உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவேன். ஃப்ரீயாவே நான் பண்றேன். நீங்க யோசிக்காதீங்க. ஓகே, வெரி குட். உங்க ஃபீஸ் நார்மல் ஃபீஸ் எவ்வளவுங்க உங்களுக்கு? நார்மல் ஃபீஸ் சொன்னா at least people will be aware இல்லையா? இல்ல நான் வந்து ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன் ஒவ்வொரு மாதிரி ஃபீஸ். இந்த செட்டில்மெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் ஐ டேக் 700. சரி. செட்டோக்கு நார்மல் ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர் வீசா எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இதுகளுக்கு வந்து 600 ஐ டேக். அப்புறம் நார்மல் எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த ஃபேமிலி ரூட்ல இருந்து அப்படியே எஃப்எல்ஆர்எம்ல இருக்கிறவங்க அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்றது 500 600. இப்போ டிபெண்டன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா இந்த செகண்ட் அப்ளிகண்ட், இப்போ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 சில்ட்ரன்னா ஹஸ்பண்டுக்கு அந்த மெயின் அப்ளிகண்ட் ஃபீ, ஒய்ஃபுக்கு ஒரு 100 குறைச்சிக்கிறது, சைல்டுக்கு இன்னொரு 100 குறைச்சிக்கிறது. அப்படி இட் டிபெண்ட்ஸ். ஏன்னா இப்போ ஒருத்தருக்கு 4 பிள்ளைங்க இருக்குன்னா என் ஃபீஸே 2500 3000 வந்துச்சுன்னா இட் மே பி லெபோரியஸ் டு தெம். ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் which I am gathering is ஒரு ஆளுக்குனாலும் 5 பேருக்குனாலும் சில இன்ஃபர்மேஷன் காமனா இருக்கும். ஸோ அந்த டைமை நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு I give them a considerable discount. ஓகேங்க, தேங்க்ஸ்ங்க, ரொம்ப சந்தோஷங்க. we are doing so much for the community. alhamdulillah. yeah because it's time to return to the community. நமக்கு வந்து அதனால Allah will reward me. அந்த நம்பிக்கையில தான் வந்து I am proceeding. inshallah. ஓகேங்க, inshallah we'll contact you. thank you. ஓகே, நீங்க எங்க இருக்கீங்க டாக்டர்? அஜ்மல் எந்த ஏரியால இருக்கீங்க? நாங்க இருக்குது லிங்கன்ஷயர்ங்க. ஓகே.
இப்போ அவர் நாங்க ரஃபிக் இங்க பாய் ஹீத்ரோ பக்கத்துல தான் கிட்ட உட்காந்துருக்கோம். ஹீத்ரோ ஹேஸ்ல இருக்கோம். சரி, இப்போ ரஃபிக் பாய் பக்கத்துல தான் உட்காந்துட்டு இருக்கோம்னு. சரி 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 சரிங்கப்பா, ஓகேங்கப்பா, தேங்க்யூ. ரொம்ப சந்தோஷம். சரி, அஸ்ஸலாமு ஓகே. அலைக்கும் எவ்ரிவன். அஸ்ஸலாம். பிரதர் ஹனீஃப் என் பண்ணிக்கலாம் கால். தேங்க்ஸ். இப் ஏய் ஜர்னா, ஜர்னா